Welcome to IACE. Now we are going to discuss today's The Hindu editorial with proper word to word analyzation. Okay. So now today you can see the date 13th December 2024. So before going to start the editorial, let us discuss what is the importance of this editorial. What is the significance in reading this editorial? Today many students are in the confusion. They are in the doubt. They are in the suspicion that shall I read or not. If they have the opportunity also, this they are ignoring this. They don't want to take or at least the newspaper, or they don't want to read the paper. At least the straight one word I will tell you: if you are not reading the newspaper, the particular person is unfit for the competitive exams. That's it, I can tell you the final word. If she or he is not reading the newspaper daily, the particular person is unfit for the competitive exams. The situation is right now, today's world, the situation is like that. So that's what I can say directly. The big word: you are unfit for the competitive exam if you are not reading the newspaper daily. That's it. Because the paper is like that. You take nowadays CGL, CHSL, MTS, GED, or you take bank, clerk, or POs, LIC, whatever the exam you take, the questions are from here. The particular understanding should come from this paper only. That is not like when you are sitting the examination hall, you are understanding the passage there, you are understanding the clause test there, you are understanding the sentence rearrangement there. No, 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 those days already gone. Now the trend is that if you are reading daily, you shall get the data. The same data should be applied in the exams. That's why there is no space for hesitation, or there is no space for little bit like a type of negligency or carelessness or recklessness. చదవాలా వద్దా, చదివితే నాకు వచ్చే లాభం ఏంటి అన్న అసలు ఆలోచన వద్దు. ఇప్పుడు అంత సమయం లేదు. చదవలేకుంటే కథం అన్ఫిట్. సో దట్ ఈస్ వై ఇక డౌట్ వదిలేయండి. ఇప్పటి వరకు ఎవరైనా కొంచెం డౌట్ పడుతున్నారు, పేపర్ తీసుకోవాలా వద్దా, తీసుకుంటే ఎలా చదవాలి అనే డౌట్ ఉంది చాలామందికి. అఫ్ కోర్స్ దట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ప్రాబ్లం. బట్ పేపర్ ఎలా చదవాలో తెలియకపోవడం కూడా కారణమై ఉండొచ్చు కదా. సో అది ఎలా చదవాలో మనం ఇక్కడ బోర్డు పైన నేర్పిస్తున్నాంగా. జస్ట్ యూనిట్ టు ఫాలో హియర్, దట్ ఈస్ ఎనఫ్. ఓకేనా. సో మనం వర్డ్ టు వర్డ్ ఎలా ఫోకస్ చేయాలి, అసలు ఏముంటుంది అందులో అనేది కూడా క్లియర్గా చెప్తున్నాం. సో మీరు జస్ట్ ఇది ఫాలో అయిపోయి మిగతా 2 ప్యాసేజ్లో 3 ప్యాసేజ్లో మీకు ఉన్నటువంటి సమయంలో చదువుకుంటే హ్యాపీ, దట్స్ ఎనఫ్. సో కాబట్టి ఇక సంశయం వద్దు, వెయిట్ చేసినటువంటి నిరీక్షణ చాలు, ఇక వద్దు. పేపర్ చదవడమే మీరు ప్రధాన అజెండాగా పెట్టుకోండి. ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ సీనియర్ స్టూడెంట్ ఆర్ జస్ట్ యూ స్టార్టెడ్ యువర్ ప్రిపరేషన్ ఆల్సో, నో ప్రాబ్లం. యూ జస్ట్ టేక్ ద న్యూస్ పేపర్ అండ్ జస్ట్ రీడ్ ద పేపర్ డైలీ. So that's what I can tell you. Okay, so now let us start with the paper. Okay, now you see that heading is this today's the heading you can see, a legend. Legend means a hero. You see this person just 18 years 8 months, as of yesterday's date, 18 years 8 months, not even 18 years completed, not even entered 19th year. So now you see the heading, you can see the heading here. A legend. Legend means a hero. A legend made, not make. He's already made in our Indian history, in the world history. ఎవరైనా సరే వాళ్ళ హూ ఇస్ ద చెస్ గ్రాండ్ మాస్టర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అంటే జస్ట్ హిస్ నేమ్ కమ్స్ ఇన్ టు ద పిక్చర్. హిస్ నేమ్ ఈజ్ దొమ్మరాజు గుకేష్. వాట్ ఈస్ నేమ్? డి గుకేష్. సో a legend made, so it is the word comes to you, the meaning a hero, a legend, a superstar, a powerful person made, తయారయ్యాడు మనకు ఆల్రెడీ ఇండియాలో. ఎవరైనా ఆన్ డి గుకేష్. ఇది చూడండి, మళ్ళీ ప్రైజ్ ఆన్ కదా, ప్రిపోజిషన్. సో ఇది మనం ప్రిపోజిషన్ ఫ్రేజ్గా తీసుకోవాలి మొత్తం. ఎవరు ఈ మేడ్, ఎక్కడ తయారయ్యాడు అంటే ఇగో ఆన్ డి గుకేష్, దొమ్మరాజు గుకేష్, హిస్ నేమ్ ఈస్ ఫుల్ నేమ్. సో ఆయన ఎవరు?
కామా ఇచ్చాడుగా, గుకేష్ పక్కన కామా ఉంది. అంటే ఈయన ఎవరు అంటే ఇచ్చాడు ద వరల్డ్స్ యంగెస్ట్ చెస్ ఛాంపియన్. ఇంతవరకు వేరే ఏదో రష్యన్ సంథింగ్ సమ్వన్ వాస్ దేర్, బట్ హీ defeated him and he became the world youngest chess championship. He is awarded. So it is what we call this one. Yes, this is called prepositional phrase. From here to here, on నుంచి ఇక్కడి వరకు prepositional phrase గా తీసుకుంటాం. ఇది హోల్డ్ పెట్టాలి. The world's youngest chess championship. He is the awardee. All right. So now let us read the subheading is given here. Start from here. You can see. So Gukesh is first among a cohort of young Indian chess geniuses to reach the pinnacle. So pinnacle means the highest point, the paramount, the highest summit. ఆ శిఖరం ఎత్తుకు చేరినటువంటి వ్యక్తి వాళ్ళ గుకేష్. Now what is subject right now? Gukesh. You see this. And the verb is. Right now కాబట్టి is ఉంది. ఒకప్పుడైతే వాజ్ అని చెప్పేవాడు, ఈజ్ అన్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు. సో గుకేష్ ఈజ్ ఫస్ట్ అమాంగ్ అ కోహోర్ట్ ఆఫ్ యంగ్ ఇండియన్ చెస్ జీనియసెస్. చూడండి ఇక్కడ ఆఫ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ ప్లూరల్ వచ్చింది. జీనియసెస్ అంటే ఈ పదం మార్కెట్లో ఉంది అని దాని యొక్క మీనింగ్. సో ఎవరినే అ కోహోర్ట్, అమాంగ్ అ కోహోర్ట్. కోహోర్ట్ మీన్స్ అ టీమ్, అ గ్రూప్, అ క్లాస్, an alliance, a group. So among a group of young Indian chess geniuses, ఇప్పటి వరకు ఎవరైతే చెస్ జీనియస్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వారిలో ఇతను కూడా చేరాడు. గుకేష్ ఈజ్ ఫస్ట్ అమాంగ్ a cohort of young Indian chess geniuses to reach the pinnacle. ఆ స్టేజ్కి చేరడానికి ఇతను కూడా అందులో జాయిన్ అయ్యాడు. విశ్వనాథన్ ఆనంద్ ఇలా ఉన్నారు కదా, వారిలో ఇతను కూడా ఒకరు జాయిన్ అయ్యారు. హిస్ నేమ్ ఇస్ డి గుకేష్. యు సీ ద పిక్చర్ ఆల్సో, రైట్? నౌ లెట్ us enter the passage with respect to English. ఓకేనా? హౌ టు రీడ్ ఆర్ ఇంగ్లీష్ with respect to our competitive exams that you may take bank exams or SSC exams. ఇంగ్లీష్ ఎలా చదవాలి, ఈ న్యూస్ పేపర్ వల్ల మనకు బెనిఫిట్ ఏంటి అనేది చూద్దాం. ఓకేనా? లెట్స్ ఎంటర్ ద passage. So now you see this is the passage we have right now. Let us see. Okay. Right. Now you see that it is the passage we have been given. The passage starts from here. Okay. 18-year-old D Gukesh. ఎన్ని సంవత్సరాలు? 18 సంవత్సరాల అబ్బాయి. అతని పేరు ఏంది? డి గుకేష్. దొమ్మరాజు గుకేష్. And the verb is has made history by becoming the 18th world chess champion. కామా ఇచ్చాడు. So which will make him the youngest to do so. And emulating the doyen of Indian chess. ఆయన పేరేంటి? విశ్వనాథన్ ఆనంద్. The only other Indian టు అచీవ్ ద హానర్. ఈ గౌరవం పొందుకున్నటువంటి వ్యక్తి. ఏ గౌరవము? వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్. ఇట్స్ ఎ హానర్. ఓకే, నౌ ద ఫుల్ స్టాప్ సెంటెన్స్ ఇస్ ఫినిష్డ్. ఫుల్ స్టాప్ టు ఫుల్ స్టాప్, వన్ సెంటెన్స్ ఇస్ ఫినిష్డ్. నౌ యూ సీ వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ. ద 18-year-old డి గుకేష్. యూ సీ దిస్ ఇస్ ద సబ్జెక్ట్. సింగులర్ కదా గుకేష్ అంటే. ఎన్ని సంవత్సరాలు? 18 సంవత్సరాలు. దెన్ వాట్స్ ద వర్బ్? హ్యాస్ మేడ్. ఏం చేశాడు? ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. గుకేష్ సింగులర్ కాబట్టి వర్బ్ కూడా సింగులర్లో ఉంది. ఎస్, క్లియర్? ఎగ్జామ్లో హ్యావ్ ఇస్తాడు, హ్యావ్ కాదు హ్యాస్. హ్యావ్ అంటే ప్లూరల్, హ్యాస్ అంటే సింగులర్. సో గుకేష్ హ్యాస్ మేడ్ హిస్టరీ. చరిత్ర సృష్టించాడు. ఎలా అంటే చూడండి ఇక్కడ, ఇగో బై అన్నాడుగా, ఇది ఫ్రేజ్, మళ్ళీ ఇది ఫ్రేజ్. ఏం ఫ్రేజ్? ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్. బై బికమింగ్ ద 18th వరల్డ్ చెస్ ఛాంపియన్. ప్రపంచ 18వ ఆటగాడిగా చరిత్ర సృష్టించాడు. ఫ్రమ్ ఇండియా, దట్ టు ఫ్రమ్ తమిళనాడు, ఆరిజిన్ ఫ్రమ్ తెలుగు స్టేట్స్, ఆంధ్రప్రదేశ్. సో బై బికమింగ్ ద 18th వరల్డ్ ఛాంపియన్, 18వ ప్రపంచ ఆటగాడిగా చరిత్ర సృష్టించినటువంటి వ్యక్తి డి గుకేష్. సో దట్స్ కాల్డ్ వాట్? ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్. పుట్ ఆన్ హోల్డ్.
ఛాంపియన్ పక్కన ఏమి ఇచ్చాడు, విచ్, అంటే ఎవరి గురించి చెప్తున్నట్టు. ఇప్పుడు ఈ విచ్ అంటే ఏంటి, రిలేటివ్ ప్రొనౌన్. ఇది ఎవరి గురించి చెప్తున్నట్టు, దీని ముందున్న వారి గురించి చెప్తున్నట్టు. సో విచ్ ముందు ఎవరున్నారు, చెస్ ఛాంపియన్. ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్, విచ్ విల్ మేక్ హిమ్, ఆ ఛాంపియన్ అతన్ని చేస్తుందంట. చూడండి, సో ఇది రెడ్డింగ్తో రాద్దాం. విచ్ విల్ మేక్ హిమ్, ఇదంతా కూడా ఎక్స్ట్రా పార్ట్ కదా. సో విచ్ విల్ మేక్ హిమ్ అంటే ఎవరు, గుకేష్. అతను ఏం చేస్తాడంట, ద యంగెస్ట్ టు డూ సో, అంటే అతి పిన్న వయస్కుడు, అతి తక్కువ వయస్కుడిగా టు డూ సో, అలా తయారు చేసింది. టు డూ సో మీన్స్ టు బికమ్, అలా తయారయ్యాడు. ఎలా తయారయ్యాడు, ద యంగెస్ట్ వాట్ చెస్ ఛాంపియన్ ఇన్ ద వరల్డ్ టు డూ సో. అండ్ ఇక్కడ మళ్ళీ అండ్ అన్నాడుగా, అండ్ అంటే కంజంక్షన్, ఇది కూడా ఎక్స్ట్రా పార్ట్. అండ్ ఎమ్యులేటింగ్ మీన్స్ జస్ట్ ఫాలోయింగ్. ఎమ్యులేటింగ్ మీన్స్ ఫాలోయింగ్. ఎవరిని ఫాలో అయ్యాడు, ద డోయన్. ఇగో ఇది కూడా నౌనే, ఇది కూడా ప్రాపర్ నౌన్. ఎమ్యులేటింగ్ ద డోయన్. ఎమ్యులేటింగ్ మీన్స్ ఫాలోయింగ్, జస్ట్ లైక్ గోయింగ్ ఇన్ హిస్ ఫుట్ ప్రింట్స్, జస్ట్ లైక్ అబ్జర్వింగ్, ఫాలోయింగ్, జస్ట్ లైక్ డీప్ అబ్జర్వేషన్. అతన్ని ఫాలో అయ్యాడు. ఎవరిని ఫాలో అయ్యాడు, ద డోయన్ ఆఫ్ ఇండియన్ చెస్. డోయన్ మీన్స్ ద లీడర్, ద గ్రేట్ పర్సన్, what we can say, the veteran, the master, grand master, we can say. It is a noun actually, we have in English that one. So చూడండి, emulating the doyen of Indian chess. భారతదేశ ఒక మాస్టర్ని ఫాలో అయ్యాడు. ఎమ్యులేటింగ్ మీన్స్ ఫాలో అయ్యాడు. ఎవరిని, ద డోయన్ ఆఫ్ ఇండియన్ చెస్. అయిపోయింది. ఎవరా డోయన్, ఎవరా గ్రేట్ పర్సన్ అంటే మళ్ళీ బ్రాకెట్లో ఇచ్చాడు. మనకు తెలియదు కదా, అందుకే బ్రాకెట్లో ఇచ్చాడు. సో ఇది కూడా అంటే కామాస్లో ఇచ్చాడు, కామాస్లో ఇచ్చాడు. ఎవరైన పేరు, విశ్వనాథన్ ఆనంద్. మళ్ళీ విశ్వనాథన్ ఆనందన్ పక్కన ఏమి ఇచ్చాడు, మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు. అంటే ఎవరి గురించి చెప్తున్నట్టు, విశ్వనాథన్ ఆనందన్ గురించి చెప్తున్నట్టు. విశ్వనాథన్ ఆనంద్ ఎవరు, ది ఓన్లీ అదర్, ఒక్కరు మాత్రమే, ఆయన మాత్రమే. ఇంకొకరు, ఇప్పుడు ఫస్ట్ వరల్డ్ ఛాంపియన్ అయింది ఎవరు, గుకేష్. ఇతని కన్నా ముందు ఇంకొకరు ఉన్నారు వరల్డ్ ఛాంపియన్. ఎవరైనా, విశ్వనాథన్ ఆనంద్. ద ఓన్లీ అదర్ ఇండియన్. చూసారా, ఇది మొత్తం నౌన్గా తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఈ ద అనేది ఎవరికి రాసినట్టు, ఇండియన్కి రాసినట్టు. అంటే మొత్తం ఈ 140 కోట్ల మందిలో ఇంకొక వ్యక్తి ఎవరు అంటే విశ్వనాథన్ ఆనంద్. ద ఓన్లీ అదర్ ఇండియన్ టు అచీవ్ ద హానర్. ద హానర్ అంటే ఈ గౌరవం. ఏ గౌరవము, ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్ అనే గౌరవం పొందుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే ఇంకొక ఆయన, విశ్వనాథన్ ఆనంద్. ఆ తర్వాత ఎవరు, గుకేషే డైరెక్ట్గా. ఇది దాని యొక్క ఇంటెన్షన్. ఇదంతా మనం హోల్లో పెట్టుకున్నాం, చదవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఏం చదవాలి, ద 18-year-old డి గుకేష్ హ్యాస్ మేడ్ ద హిస్టరీ. అంతే, అయిపోయింది సెంటెన్స్. ఆ ఏం హిస్టరీ అంటే అక్కడ ఇచ్చాడు. ఆ ఛాంపియన్ ఏం చేసింది అతన్ని అంటే ఇక్కడ ఇచ్చాడు. అతను ఏం చేసింది ఆ ఛాంపియన్, ద యంగెస్ట్ టు డూ సో. మరి ఎలా ఛాంపియన్ కొట్టగలిగాడు అంటే ఎవరిని ఫాలో అయ్యాడు మరి ఈయనే, ఈ గుకేష్ అంటే ఇక్కడ ఇచ్చాడు. ఎమ్యులేటింగ్ ద డోయన్. ఈ డోయన్ ఎవరు మన ఇండియాలో అంటే ఇండియన్ చెస్లో ఎవరు ఆ పెద్ద మనిషి అంటే విశ్వనాథన్ ఆనందన్. ఈ విశ్వనాథన్ ఆనందన్ ఎవరు, ద ఓన్లీ అదర్ ఇండియన్ టు అచీవ్ ద హానర్. ద హానర్ అంటే ఈ గుర్తింపు. ఏ గుర్తింపు, వరల్డ్ ఛాంపియన్ అనే గుర్తింపు పొందినటువంటి వ్యక్తి ఇంకో ఆయన ఎవరు, విశ్వనాథన్ ఆనంద్. ఆ తర్వాత ఈ గుర్తింపు ఎవరికి లభించింది అంటే డి గుకేష్, దొమరాజు గుకేష్. సో క్లియర్, ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లైన్ ఈస్ ఫినిష్డ్. నౌ వీఆర్ ఎంటరింగ్ ద సెకండ్ లైన్. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్. సో గుకేష్, ఇగో సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి డైరెక్ట్గా. లెట్ us read first. ఓకే, గుకేష్ managed his feat after a blunder made by the reigning world champion Ding Liren of China on the 55th move. What is that move name? RF2. In the 14th and final classical game of the match. Full stop. One more sentence is finished. Now what is subject? Gukesh, Domaraju Gukesh. Okay, and the word's a verb, managed. Bas అయిపోయింది. V1 V2 V2 verb form 2. Managed his feat. Feat అంటే మీనింగ్ ఏంది ఇక్కడ, విక్టరీ, విజయము, అకాంప్లిష్మెంట్, ఆ టాస్క్. అయిపోయింది సెంటెన్స్. గుకేష్ మేనేజ్డ్ హిస్ ఫీట్. అతని యొక్క విజయాన్ని ఈ విధంగా మేనేజ్ చేసుకున్నాడు. ఏ విధంగా చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. బట్ ద మేజర్ సబ్జెక్ట్ ఈస్ వాట్, గుకేష్, అండ్ ద వర్బ్ ఈస్ వాట్, మేనేజ్డ్ హిస్ ఫీట్, కంప్లీటెడ్.
అయిపోయిందా సెంటెన్స్? ఎస్. మళ్ళీ ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు. ఆఫ్టర్ అంటే ఏంటి? కంజంక్షన్ ఇక్కడ. దేని తర్వాత ఆఫ్టర్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? కంజంక్షన్. దీని తర్వాత. దేని తర్వాత అంటే ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి. బ్లండర్. ఇక చూడండి. బ్లండర్ ఇది మళ్ళీ సబ్జెక్ట్గా మనం తీసుకోవచ్చు. బ్లండర్ మీన్స్ అ బిగ్ మిస్టేక్. బ్లండర్ మేడ్ బై ద రైనింగ్ వరల్డ్ ఛాంపియన్. చూడండి. అంటే ఈ తప్పు ఎవరు చేశారు? మేడ్ అంటే వర్బ్. ఎవరి ద్వారా చేయబడింది? బ్లండర్ మేడ్ బై ద రైనింగ్. చూడండి ఈ పదం ఇంపార్టెంట్. రైనింగ్ అంటే అర్థం ఏంటి? రైనింగ్ అంటే రూలింగ్, ప్రపంచాన్ని శాసిస్తున్నటువంటి వ్యక్తి. ఎవరైనా ద వరల్డ్ ఛాంపియన్. ఈ ఛాంపియన్ ఎవరు? డింగ్ లిరెన్ ఆఫ్ చైనా. ఓహో, ఈయన ప్రపంచాన్ని శాసిస్తుంది. ఆయననే శాసించినటువంటి వ్యక్తి గుకేష్ ఇవాళ. సో డింగ్ లిరెన్ ఆఫ్ చైనా. సో మరి ఎలాంటి మూవ్లో ఇప్పుడు చేసేటప్పుడు ఆ పాన్స్ కదిలించాలి కదా. సో అది ఇచ్చాడు ఇక్కడ. ఎన్నో మూవ్ దగ్గర, 55వ మూవ్ దగ్గర, ఆన్ ద 5th మూవ్. ఇగో ఇది మళ్ళీ హోల్లో పెట్టుకోవాలి. ఆన్ ద 55th మూవ్. ఏమిటా మూవ్ అంటే ఇక్కడ ఇచ్చాడు. ఇది చెస్ ఆటలో ఒక రకమైన మూవ్ అన్నట్టు. దాని పేరు ఇచ్చాడు క్లియర్గా, ఎందుకంటే క్లియర్ అబ్జర్వేషన్ ఉంటుంది. ఏ మూవ్ దగ్గర ఓడిపోయాడు డింగ్ లిరెన్, అది ఇచ్చాడు క్లియర్గా. 55వ మూవ్ దగ్గర అతను దొరికిపోయాడు. ఇక అతని వల్ల కాదని సరెండర్ అయిపోయాడు డింగ్ లిరెన్. సో ఆ మూవ్ పేరు కూడా క్లియర్గా ఇచ్చాడు. చెస్ ఆటలో RF2 అనే ఒక మూవ్ దగ్గర అతను ఓడిపోయాడు. కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది, నా వల్ల కాదు, వదిలేస్తున్నా అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు డింగ్ లిరెన్. సో ఇది ఏ మ్యాచ్లో? ఈ 55వ మూవ్ ఏ మ్యాచ్లో? ఫస్టా, సెకండా, థర్డా, 10th, 11th? ఏ మ్యాచ్ అంటే ఇన్ ద 14th మ్యాచ్. ఓహో, ఇగో ఇన్ ద 14 మ్యాచ్లు ఆడారు వీళ్ళిద్దరు కలిసి. ఇన్ ద 14th అండ్ ఫైనల్. ఈ 14th ఫైనల్ అన్నట్టుగా. అండ్ ఇన్ ద 14th అండ్ ఫైనల్ క్లాసికల్ గేమ్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్. ఇగో అంటే ఈ ఆటలో 14 ఆటలు ఆడారు. దీనికన్నా ముందు 13 ఆటలు డ్రా అయిపోయినాయి. 14వ ఆటలో 55వ మూవ్ దగ్గర, ఆ మూవ్ ఏంటి? RF2 అనే మూవ్ దగ్గర అతను దొరికిపోయాడు. నా వల్ల కాదని చేతులెత్తేశాడు. ఏం పేరు? డింగ్ లిరెన్. అతను ఓడించినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు? గుకేష్. అన్న 100 స్టెప్స్ అడ్వాన్స్గా ఆలోచిస్తేనే ఇది సాధ్యమైందంట ఆయనకు. అంటే అతను ఆ మిస్టేక్ కోసం వెతుకుతూ చూశాడు. 13 ఆటలు ఆడాడు అన్నట్టు. అంటే చూడండి, హౌ మచ్ డెడికేషన్, హౌ మచ్ టఫ్నెస్ ఆఫ్ హిస్ బ్రెయిన్. జస్ట్ ఇమాజిన్. అంటే ఆ తప్పు కోసం వెతుకుతూ వచ్చిన తర్వాత 14వ ఆటలు దొరికిపోయాడు. ఆ చిన్న మిస్టేక్ కోసం వెయిట్ చేశాడంట. అది తప్పు పెట్టాడు, కథం, గాన్. డింగ్ లిరెన్ ఈస్ గాన్. అతను 33 సంవత్సరాలు, ఈయన 18 సంవత్సరాలు. జస్ట్ ఇమాజిన్. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమంటున్నాం ఇక్కడ? ఇదంతా మనం పక్కన పెడితే వాటి సబ్జెక్టు గుకేష్. వర్బ్ ఏంటి? మేనేజ్డ్. హిస్ ఫీట్ అంటే గేమ్. అతని యొక్క విక్టరీ, అతని యొక్క అకంప్లిష్మెంట్, అతని యొక్క టాస్క్ ఎలా మేనేజ్ చేశాడు? ఆఫ్టర్ ఏ బ్లండర్. ఒక పెద్ద తప్పు చేశారు. ఏం తప్పు చేశాడు? మేడ్ బై ద రైనింగ్ వరల్డ్ ఛాంపియన్. రైనింగ్ అంటే తెలుసు కదా, ఇక్కడ 2-3 పదాలు ఉంటాయి. ఇది ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే చూడండి, మనకి ఇంగ్లీష్లో రెజ్ అనే ఒక పదం ఉంటుంది సార్. రెజ్ అని అంటే అర్థం ఏంటంటే విచ్ మీన్స్ రూల్, పాలించడం. మనం చూడండి చాలా పదాలు వాడుతూ ఉంటాం దీన్ని. రెజిసైడ్, ఓకేనా? రెజిసైడ్, రిగాల్, రిగాలిటీ, ఓకేనా? ఇక్కడ రెజ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే కింగ్ అని మీనింగ్ వస్తుంది మనకి. రెజిసైడ్ అంటే కిల్లింగ్ ఆఫ్ ఏ రూలర్, కిల్లింగ్ ఆఫ్ ఏ కింగ్. అలా ఈ పదం నుంచి మనం ఏం లాక్కొచ్చామంటే REIGN అనే పదాన్ని లాక్కొచ్చాం. చూడండి, ఐ ఎక్స్ట్రా వచ్చింది, మిగతా సేమ్ కదా. రెయిన్ అంటే ఏంటంటే పాలించడం, రూలింగ్ కంట్రీ. ఇక్కడ 2-3 వేరే స్పెల్లింగ్స్ కూడా. REINS అనే స్పెల్లింగ్ ఉంది. రెయిన్స్ అంటే పగ్గాలు, కంట్రోలర్స్ ఆఫ్ ఏ వెహికల్. ఎడ్ల బండి ఉంటుంది కదా, దానికి ఉన్న పగ్గాలను ఏమంటామంటే REINS. మరి ఇదేంటి? REIGN. ఇక్కడ జీ వచ్చింది కాబట్టి గవర్నమెంట్ అని గుర్తుపెట్టేసుకోండి, రూలింగ్ అని గుర్తుపెట్టేసుకోండి. అంటే వాళ్ళ ప్రపంచాన్ని పాలిస్తున్నటువంటి ఛాంపియన్ ఎవరు? డింగ్ లిరెన్ ఆఫ్ చైనా. అతను ఓడగొట్టేశాడు. ఎక్కడ దొరికిపోయాడు ఆయన? 55th మూవ్ దగ్గర. ఎన్నో ఆటలో? 14వ మ్యాచ్లో. అది ఫైనల్ క్లాసికల్ మ్యాచ్, గేమ్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్. అక్కడ దొరికిపోయాడు. సో ఇది క్లియర్ కదా. వాట్ ఈ సబ్జెక్ట్? గుకేష్. వర్బ్ ఏంటి? మేనేజ్డ్. అయిపోయింది, అంతే. ఓకే, నౌ లెట్స్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ లైన్. So let us read from here, okay? The game was headed towards a draw. ఈ 14వ ఆట కూడా డ్రా అయిపోయి మొగ్గు చూపిందంట.
But with Gukesh passing for any advantage in a rook, bishop, pawn end game, having an extra pawn, it took just one misstep for Ding Liren to lose his crown. అతని కిరీటం ఓడిపోవడంలో ఒక్క చిన్న తప్పు చేశాడంట. సో ఫుల్ స్టాప్. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? ద సబ్జెక్ట్ ఈస్ ద గేమ్. ద గేమ్ అంటే ఏంది? ఈ ఆట. ఈ ఆట ఏ ఆట? ఈ డింగ్ లిరేను గుకేష్ ఆడేటువంటి ఆట. దా అంటే అర్థం ఏంది? ఈ ఆట. వర్బ్ ఏంటి? వాజ్ హెడెడ్. ఇగో యాక్టివా ప్యాసివా? ప్యాసివ్ కదా. వాజ్ హెడెడ్ ఈ విధంగా తీసుకుపోబడింది. ప్యాసివ్ వైజ్ ఆఫ్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. వాజ్ హెడెడ్ టువార్డ్స్ అ డ్రా. డ్రా వైపు మొగ్గు చూపింది. డ్రా అయిద్ది అనుకున్నారు ఈ 14వ ఆట కూడా. వాజ్ హెడెడ్ టువార్డ్స్ అ డ్రా. డ్రా వైపు మొగ్గు చూపింది. కానీ కానీ ఇగో బట్ అంటే కంజంక్షన్ కదా మళ్ళీ. ఎస్, బట్ విత్ గుకేష్ ప్రెస్సింగ్ ఫర్ ఎనీ అడ్వాంటేజ్. ప్రెస్సింగ్ ఫర్ ఎనీ అడ్వాంటేజ్ అంటే జస్ట్ లైక్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ అడ్వాంటేజ్. యాక్చువల్ ప్రైజ్ ఎలా ఉందో నాకు అర్థం కాలేదు, బట్ నేను ఆ విధంగా అర్థం చేసుకుంటున్నా. విత్ గుకేష్తో ప్రెస్సింగ్ ఫర్ ఎనీ అడ్వాంటేజ్, జస్ట్ లైక్ వెయిటింగ్ ఫర్ అన్ అడ్వాంటేజ్. ఎక్కడ? ఇది ఒక ఆట కదా. ఇన్ అ రూక్ అంటే ఏంది? మామూలుగా ఎలిఫెంట్ అనుకుంటాం మామూలుగా మన చెస్ భాషలో ఎలిఫెంట్. బిషప్ అంటే క్యామల్, పాన్స్ అంటే సోల్జర్స్ కదా, అలా. సో రూక్, బిషప్, పాన్ ఎండ్ గేమ్. ఈ ఆటలో అతను ఒక్క ఛాన్స్ కోసం వెయిట్ చేశాడు. యాక్చువల్గా ఇది కూడా డ్రా వైపే మొగ్గు చూపింది. కానీ అండ్ హ్యావింగ్ అన్ ఎక్స్ట్రా పాన్, ఇంకొకటి ఎక్స్ట్రా పాన్ ఈయన దగ్గర ఉంది. దానివల్ల ఏమైంది? ఇట్ టుక్ జస్ట్ వన్ మిస్టెప్ ఫర్ లిరెన్ టు లాస్ హిస్ క్రౌన్. ఇతని దగ్గర ఒకటి ఎక్స్ట్రా పాన్ ఉన్నది, దాంతో ఓడగొట్టాడు. ఇట్ టుక్ అంటే ఇట్ అంటే ఏంది? ఇప్పుడు ఈ యొక్క గేమ్ టుక్ అనేది మళ్ళీ V2 పాస్ట్ టెన్స్ కదా. ఇగో ఇక్కడ పాస్ట్ టెన్స్ ఉంది కదా, అందుకే ఇక్కడ పాస్ట్ టెన్స్ కూడా ఉంది, చూసుకోండి. ఇట్ టుక్ జస్ట్ వన్ మిస్టెప్ ఫర్ డింగ్ లిరెన్ టు లాస్ హిస్ క్రౌన్. ఒక చిన్న తప్పు చేశాడు, దానివల్ల కిరీటం కోల్పోయాడు. అంటే జస్ట్ ఈ లాస్ హిస్ ఛాంపియన్షిప్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ మ్యాచ్. సో ఇది ఇప్పుడు ఏమర్థం చేసుకోవాలి? ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ద గేమ్, వర్బ్ ఏంటి? వాజ్ హెడెడ్ టువార్డ్స్ ఎ డ్రా, అయిపోయింది. బట్ విత్ గుకేష్ వెయిటింగ్ ఫర్ అన్ అడ్వాంటేజ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఎండ్ గేమ్. ఈ చివరి ఆటలో, ఇదే 14వ చివరి ఆట కదా. సో ఈ ఆటలో అతను వెయిట్ చేశాడు. అందులో ఒకటి ఎక్స్ట్రా పాన్ తనకు ఉంది, అంటే ఎక్స్ట్రా సోల్జర్ తనకు ఉంది. దానివల్ల అతను ఓడగొట్టాడు. ఇట్ టుక్ జస్ట్ వన్ మిస్టెప్ ఫర్ డింగ్ లిరెన్ టు లాస్ హిస్ క్రౌన్. దానివల్ల అతని యొక్క కిరీటం కోల్పోయాడు. ఇది క్లారిటీ, ఓకేనా? సో ఇలా సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ద గేమ్. వర్బ్ ఏంటి? వాజ్ హెడెడ్. అంతే. యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దాట్. ఓకే, నౌ లెట్ us enter the next line. సో డింగ్ వాజ్, ఇక మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ. డింగ్ లిరెన్ వాజ్ ఇన్ పూర్ ఫామ్. చాలా తక్కువగా ఆడాడు, పెద్దగా ఆట ఏం కనబరచలేదు. డింగ్ వాజ్ ఇన్ పూర్ ఫామ్ ప్రయర్ టు ద మ్యాచ్, బట్ ద చైనీస్ గ్రాండ్ మాస్టర్ అంటే డింగ్ లిరెన్ ప్రూవ్డ్ హిజ్ మెటిల్ బై. మెటిల్ అంటే ఇక్కడ స్పిరిట్ అని మీనింగ్ వస్తుంది. మెటిల్ అంటే తన యొక్క ఆ బ్రేవరీ, ఆ యొక్క స్పిరిట్, ఆ యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ అన్న మీనింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ. చూడండి, ప్రూవ్ హిజ్ మెటిల్ బై విన్నింగ్ ద ఫస్ట్ గేమ్, సెటింగ్ అప్ అ స్ట్రాంగ్ కాంటెస్ట్. కాంటెస్ట్ మీన్స్ ఫైట్, బ్యాటిల్, ఒక బలమైన యుద్ధాన్ని సెటప్ చేశాడు ఇక్కడ. నౌ వాట్ ఇస్ సబ్జెక్ట్? డింగ్ లిరెన్. ఇగో సబ్జెక్ట్ అండ్ ద వర్బ్ ఈజ్ వాజ్ అంటే అప్పుడు. డింగ్ లిరెన్ వాజ్ ఇన్ పూర్ ఫామ్. పెద్దగా ఆటలో అంత రిచ్నెస్ ఏం చూపించలా, చాలా పూర్గా ఆడాడు. ఎప్పుడు? ప్రయర్ టు ద మ్యాచ్. చూడండి, సబ్జెక్ట్ ఏంటి? డింగ్ లిరెన్, వర్బ్ వచ్చేసి వాజ్. ఇన్ పూర్ ఫామ్ ప్రయర్ టు ద మ్యాచ్. ఈ మ్యాచ్ ముందు, అంటే ఈ మ్యాచ్ల ముందు పెద్దగా ఆట ఏం కనబరచలేదంట. బట్ ఇక్కడ మళ్ళీ చూడండి, బట్ అనేది మళ్ళీ కంజంక్షన్ ఇక్కడ, రైట్? బట్ ద చైనీస్ గ్రాండ్ మాస్టర్. ఇప్పుడు గ్రాండ్ మాస్టర్ అంటే డింగ్ లిరెనే కదా. బట్ ద చైనీస్ గ్రాండ్ మాస్టర్ ప్రూవ్డ్. ఇగో చూడండి, మళ్ళీ ఇది V2 పాస్ట్ టెన్స్. బట్ ద చైనీస్ గ్రాండ్ మాస్టర్ ప్రూవ్డ్ హిస్ మెటిల్, ప్రూవ్డ్ హిస్ స్పిరిట్ బై విన్నింగ్ ద ఫస్ట్ గేమ్. మొదటి గేమ్ తను విజయం సాధించి ఎలా తయారయ్యాడు? అతని యొక్క స్పిరిట్ అనేది బయట పెట్టాడు. బై విన్నింగ్ ద చైనీస్ గ్రాండ్ మాస్టర్ ప్రూవ్డ్ హిస్ మెటిల్ బై విన్నింగ్ ద ఫస్ట్ గేమ్. మొదటి ఆట విజయం సాధించి
మరి ఎలా నిలిచాడు అంటే ఒక విజయస్తుడుగా నిలిచాడు. ఇలా ఫస్ట్ గేమ్ గెలవడం అనేది ఎలా తయారైంది? ఇది ఇడియోమెటిక్ ఎక్స్‌ప్రెషన్‌గా తీసుకుంటాం. లేదా జెరెండియల్ ఫ్రేజ్‌గా తీసుకోవాలి. సెట్టింగ్ అప్ అంటే జస్ట్ లైక్ సెటప్ అంటే తయారవ్వడం. టు బికమ్ లైక్ దిస్. ఎలా తయారయ్యాడు? స్ట్రాంగ్ కంటెస్టెంట్‌గా తయారయ్యాడు. సెట్టింగ్ అప్ స్ట్రాంగ్ కంటెస్టెంట్, ఒక బలమైనటువంటి ప్రత్యర్థిగా, పోటీదారుడుగా తయారయ్యాడు మన గుకేష్‌కి. అప్పటి నుంచి ఆట కొనసాగుతూ వచ్చింది. 14 మ్యాచ్‌లు ఆడారు. 14వ మ్యాచ్‌లో ఫైనల్ ఆట తేలిపోయింది. ఇది క్లారిటీ. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? డింగ్ లిరేన్. వర్బ్ ఏంటి? వాస్ ఇన్ పూర్ పర్ఫార్మెన్స్ ప్రయర్ టు ద గేమ్. బట్ అనేది మళ్ళీ కంజంక్షన్. ఇది పాజిటివ్ అంటే ఇది నెగెటివ్‌లో ఉంది కాబట్టి అది పాజిటివ్‌లో వచ్చింది చూసుకోండి. బట్ ఎప్పుడు కూడా కాంట్రాడిక్టరీ స్టేట్మెంట్స్‌ని జాయిన్ చేస్తది. ఒకటి పాజిటివ్, ఒకటి నెగెటివ్. లేదా ఒకటి నెగెటివ్, ఇంకొకటి పాజిటివ్. ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్‌ని బట్ జాయిన్ చేస్తది. బట్, యట్, స్టిల్, హవెవర్, దో, ఆల్దో, ఈవెన్ దో, ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్, డెస్పైట్, నాన్ ది లెస్, నెవర్ ది లెస్, నాట్ విత్ స్టాండింగ్. మొత్తం 12 కంజంక్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో ఇలా కంజంక్షన్ చాప్టర్ పట్ల కూడా క్లారిటీగా ఉండాలి. ఓకేనా? సో Ding was in poor form prior to the match, but the Chinese grandmaster proved his mettle. చూసారా? Proved in the V2. Mettle అంటే స్పిరిట్, కాన్ఫిడెన్స్, వాలోర్, బ్రేవరీ బై విన్నింగ్ ద ఫస్ట్ గేమ్. దీనివల్ల అతను ఒక బలమైనటువంటి కాంటెస్టెంట్గా తయారయ్యాడు గుకేష్కి. సో ఇదంతా ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఈస్ ఫినిష్డ్. ఓకేనా? లెట్ us enter the next paragraph 2. So let us read from here. Okay, let us read from here. Okay, Gukesh won, విజయం పొందాడు, గేమ్ 4 టు టై ద మ్యాచ్. గేమ్ 4వ ఆటలో కూడా టై దాకా గెలిచాడు, అంటే టై అయిపోయింది. 4వ ఆట కూడా టై అయిపోయింది. గేమ్ 4 టు టై ద మ్యాచ్ ఆఫ్టర్ అ సిరీస్ ఆఫ్ డ్రాస్. కంటిన్యూస్గా డ్రాస్ అవుతూనే వచ్చాయి. అంతేందుకు ఈ విషయంలో ఎవరైనా వరల్డ్ ఛాంపియన్ మ్యాగ్నస్ కార్ల్సన్ కూడా కామెంట్ చేశాడంట, ఇదంతా ఇన్ని డ్రాలు అవుతున్నాయి వీళ్ళ వల్ల కాదు, అంటే ఒక బలమైనటువంటి అరోగెంట్గా ఆడట్లేదు అని చాలా పెద్ద కామెంట్లు చేశారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా స్పోర్ట్స్ ఫ్రాటర్నిటీ నుంచి. కానీ వాళ్ళ విజయం సాధించింది మాత్రం గుకేష్. అట్లా. So Gukesh won game 4 to tie the match after a series of draws. Gukesh played an enterprising game 11 to take the lead. Ding Liren fought back brilliantly to tie the match again with a strong win in the game 12. So game 12 వాళ్ళకి ఇట్నే ఆడారంట, డ్రా అవుతూ వచ్చిందిగా. సో ఫుల్ స్టాప్ కదా, సెంటెన్స్ అయిపోయింది. లెట్స్ స్టార్ట్. So what is subject? Yes, Gukesh. And the verb is what? Won. V1 or V2? V2 sir. విజయం పొందాడు ఎప్పుడు? గేమ్ 4. మరి ఈ గేమ్ 4లో విజయం దేనికి దారితీసింది? టు టై ద మ్యాచ్. చివరికి అది ఏమైందంటే టై అయిపోయిందట ఈ గేమ్ 4 కూడా. ఇప్పుడు మళ్ళీ కంజంక్షన్ అండ్ కదా. ఎస్, అండ్ ఆఫ్టర్ ఎ సిరీస్ ఆఫ్ డ్రాస్. ఇలా మళ్ళీ వరుసగా గేమ్ 4 తర్వాత కూడా మళ్ళీ 5, 6, 7 ఇట్లా మొత్తం డ్రాస్ అయినాయి అన్నట్టు. ఇద్దరు మధ్యలో డ్రా అయిపోయింది ఆట. సో మళ్ళీ అక్కడ కామా స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు. కామా అంటే మళ్ళీ ఒక సెంటెన్స్ స్టార్ట్ అయింది. చూడండి ఇక్కడ మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? గుకేష్. మళ్ళీ వర్బ్ ఏంటి? ప్లేయిడ్. V1 V2? V2 కదా, పాస్ట్ టెన్స్. అక్కడ 1 అంటే V2, ప్లేయిడ్ అంటే V2. ప్లేయిడ్ యాన్ ఎంటర్ప్రైజింగ్ గేమ్ 11. చూడండి 11వ ఆట ఎలా ఆడాడంట గుకేష్? ఎంటర్ప్రైజింగ్ గేమ్ ఆడాడంట. ఎంటర్ప్రైజింగ్ అంటే చూడండి, మనం ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అంటాం కదా, ఎంటర్ప్రెన్యూర్, ఎంటర్ప్రైజ్ ఇలా అంటాం కదా. సో ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అంటే అర్థం ఏంటంటే one who is very innovative, one who has very innovative thoughts to deal with a difficult situation. గుర్తొచ్చిందా? ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అంటే అట్లా ఆలోచించాలి. ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అంటే ఎవరు? కొత్త సంస్థను తీసుకొచ్చేవాడు. అంటే సమాజంలో ఉన్నటువంటి డిఫికల్టీస్ని తన చేతిలోకి తీసుకొని కొత్త వాటిని తీసుకొచ్చేవాడు ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అని చెప్తాం. సో అలా అంటే ఆ పదాన్ని అలా వాడుకున్నాడు ఇక్కడ. ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అంటే వెరీ ఇంటెలిజెంట్లీ, వెరీ స్పోర్టివ్లీ, వెరీ పవర్ఫుల్లీ, వెరీ స్ట్రాటజికల్లీ, వెరీ టాక్టికల్లీ, ఇలాంటి పదాలు వస్తాయి. వెరీ ఇన్నోవేటివ్లీ, ఇలాంటి పదాలు వస్తాయి అన్నట్టు. ఎగ్జాక్ట్గా మనం ఈ పదం అని చెప్పలేము, బట్ వెరీ ఇన్నోవేటివ్లీ, వెరీ స్ట్రాటజికల్లీ, వెరీ ష్రూవుడ్లీ, వెరీ వైజ్లీ, చాలా జాగ్రత్త అన్న మీనింగ్ వస్తుంది అన్నట్టు. ఓకేనా? సో అలా. సో ప్లేడ్ అండ్ ఎంటర్ప్రైజింగ్ గేమ్ 11 టు టేక్ ద లీడ్. 11వ ఆట ఆడి తను లీడ్ తీసుకున్నాడు, అంటే ముందుకెళ్ళాడు. ఇక
11వ ఆటలో ఇతను మళ్ళీ ఆడాడు, బట్ టై అయిపోయింది. సో ఇది ఇక్కడ ఇచ్చాడు. మళ్ళీ ఏం చేశాడు, మళ్ళీ ఇప్పుడు గుకేష్ గురించి 11వ ఆటలో చెప్పాడు. మళ్ళీ కొంచెం సెమీకోలన్ అన్నాడు కదా, అంటే సెంటెన్స్ టర్మినేట్ అయిపోయింది. ఇంకొకరి గురించి చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఎవరు, డింగ్ లిరేన్. మళ్ళీ వర్బ్ ఏంటి, ఫైట్ బ్యాక్, ఫాట్ బ్యాక్ కదా. ఫైట్, ఫాట్, ఫైటింగ్, ఫైట్స్. V2 సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. సో గుకేష్ ఆల్సో ఫైట్ బ్యాక్ బ్రిలియంట్లీ టు టై ద మ్యాచ్ అగైన్. మరి 11వ ఆటలో ఈయన ఏదైతే లీడ్లో ఉన్నాడో, మరి ఇతని లీడ్ని అధిగమించడానికి డింగ్ లిరిన్ కూడా అదే విధంగా తిరిగి పోరాడాడు. ఫైట్ బ్యాక్ బ్రిలియంట్లీ టు టై ద మ్యాచ్ అగైన్ విత్ అ స్ట్రాంగ్ విన్ ఇన్ గేమ్ 12. 11వ ఆటలో అతను లీడ్లో ఉన్నాడు, బలమైనటువంటి ఆట ఆడి 11వ ఆటలో డింగ్ లిరేన్ లీడ్లో ఉన్నాడు. 11వ ఆటలో మన గుకేష్ లీడ్లో ఉన్నారు. ఇలా హోరాహోరీగా ఇద్దరు ఒకే సమానంగా ఆడుకుంటూ ముందుకెళ్లారు. ఎక్కడ చూసినా టై అయిపోయింది ఆటలన్నీ కూడా. సో ఇది క్లారిటీ మనకిచ్చినటువంటి సెంటెన్స్. 3 సబ్జెక్టులు 3 వర్బులు ఉన్నాయి, అంటే 3 సెంటెన్స్లో రాశాడు వాక్యం మొత్తం కూడా. సో గుకేష్ వన్ ద గేమ్ 4 అండ్ ఆఫ్టర్ ఎ సిరీస్ ఆఫ్ డ్రాస్ గుకేష్ ప్లేయిడ్, అక్కడ మళ్ళీ పాస్ట్ టెన్స్. మళ్ళీ ఇక్కడ డింగ్ లిరేన్ ఫాట్ బ్యాక్, ఇది కూడా పాస్ట్ టెన్స్. 3 సెంటెన్స్ రాశాడు చూడండి. క్లియర్ కదా, నో డౌట్. నెక్స్ట్ ద స్ట్రాటజీస్, ఇగో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఫుల్ స్టాప్ కదా. నౌ ద స్టార్టెడ్. ద స్ట్రాటజీస్ ఆఫ్ బోత్ ప్లేయర్స్ వర్ ఎవిడెంట్. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ, ది స్ట్రాటజీస్. ఈ వ్యూహాలు, అంటే అర్థం ఏంటి, ఈ వ్యూహాలు, ఈ ప్లాన్స్, ఈ స్కెచెస్, ఈ ప్లాట్స్, ఈ డెసిషన్స్, ఈ ఒపీనియన్స్, ఇవన్నీ వస్తాయి. The strategies were evident. What is the verb? Were. Evident means very clearly understood. Evidence antanga ఆధారం, the basis, the ground report. The strategies were evident. సాక్షిభూతం అవుతున్నాయి. వాళ్ళు ఆడినటువంటి వ్యూహాలు అందరికీ చాలా చక్కగా అర్థమవుతున్నాయి ఇక్కడ. ఈ స్ట్రాటజీస్ ఎవరివి, ఆఫ్ బోత్ ప్లేయర్స్, ఈ ఇద్దరి ఆటగాళ్ళవి. ఇది హోల్లో పెట్టుకోండి, చదవద్దు, కాస్త హోల్లో పెట్టుకోండి. ద స్ట్రాటజీస్ వర్ ఎవిడెంట్. ఈ వ్యూహాలు అందరికీ అర్థమవుతున్నాయి క్లియర్గా, అందరూ చూశారు కూడా అప్పట్లో, నిన్న. సో ఇది క్లియర్ కదా, సింపుల్ సెంటెన్స్. లెట్స్ టేక్ ద నెక్స్ట్ సెంటెన్స్. Gukesh played strong openings and exhibited tenacity in trying to gain advantages in near equal positions as the games progressed. Progressed means ahead, mundukelladam. Now what is subject? Gukesh. You see the subject is Gukesh and the verb is what? Played. V1 or V2? V2 kada, simple past tense. Gukesh played strong openings. అంటే ఈ జరిగినటువంటి 13-14 మ్యాచ్లలో కూడా గుకేష్ మంచి ఓపెనింగ్స్, బలమైనటువంటి ఓపెనింగ్స్లో తను దిగాడు. అదేవిధంగా మళ్ళీ ఏం చేశాడు ఇక్కడ, అండ్ అంటే కంజంక్షన్ కదా. యు సీ దట్, అండ్ అంటే కంజంక్షన్. సబ్జెక్ట్ ఏంటి, గుకేషే. మరి వర్బ్ ఏంటి, ఎగ్జిబిటెడ్. ఎగ్జిబిటెడ్ మీన్స్ జస్ట్ లైక్ టు బ్రింగ్ అవుట్, టు షో, అందరికీ చూపించడం. ఎగ్జిబిటెడ్ టెనాసిటీ. టెనాసిటీ మీన్స్ వాట్, ఆ బ్రేవరీ, ఆ వాలోర్, వర్కింగ్ హార్డ్, ఆ యొక్క ఇంటెన్సివ్ ప్రాక్టీస్. అండ్ ఎగ్జిబిటెడ్ టెనాసిటీ ఇన్ ట్రయింగ్ టు గెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ ఇన్ నియర్ ఈక్వల్ పొజిషన్స్. చూడండి ఇక్కడ ఇదంతా కూడా ఫ్రేజ్ అండి. ఇక్కడ ఎగ్జిబిటెడ్ టెనాసిటీ ఇన్ ట్రయింగ్ టు గెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ ఇన్ నియర్ ఈక్వల్ పొజిషన్స్ కదా. మళ్ళీ ఇప్పుడు యాజ్ అంటే ఏం చెప్పాలి, మళ్ళీ కంజంక్షన్, యాజ్ కంజంక్షన్. మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి, ద గేమ్స్, అంటే ఈ ఆటలు. మళ్ళీ వర్బ్ ఏంటి, ప్రోగ్రెస్డ్. ప్రోగ్రెస్డ్ అంటే జస్ట్ లైక్ మూవింగ్ అహెడ్, ముందుకెళ్తున్న కొద్దీ, ఆటలు పెరుగుతున్న కొద్దీ గుకేష్ ఏం చేశాడు, ఒక బలమైనటువంటి ఓపెనింగ్స్లో తను దిగాడు. అదేవిధంగా ఎగ్జిబిటెడ్ టెనాసిటీ, తన యొక్క వాలోర్, ఆ యొక్క కెపాసిటీ, ఆ ప్రావెస్, ఆ పరాక్రమంతో ఆడాడు ఆటలన్నీ కూడా అన్న మీనింగ్ ఇక్కడ వస్తుంది ఎప్పుడు ఆటలు పెరుగుతూ ఉంటే. సో ఈ విధంగా వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ, గుకేష్. ఆ వర్బ్ ఏంటి, ప్లేయిడ్ అండ్ ఎగ్జిబిటెడ్. మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి, గేమ్స్. మళ్ళీ వర్బ్ ఏంటి, ప్రోగ్రెస్డ్. అది కూడా V2లోనే ఉంది. చూడండి ఇవన్నీ కూడా V2లోనే ఉన్నాయి. ప్లేయిడ్ V2, ఎగ్జిబిటెడ్ V2, ప్రోగ్రెస్డ్ ఆల్సో V2. అంటే సెంటెన్స్ మొత్తం పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది.
that you have to find out. Clear? Now let us enter the next sentence. Ding Liren's plan seemed to be చూడ్డానికి ఇలా కనబడుతుంది. ఎలా కనబడుతుంది? టు సెక్యూర్ అ స్టేల్మేట్ ఇన్ ద క్లాసికల్ గేమ్స్ అండ్ టు డ్రాగ్ ద మ్యాచ్ ఇన్ టు ద షార్టర్ ర్యాపిడ్ అండ్ ఇఫ్ నీడ్ బి blitz formats and to use his strength in terms of experience. చూడండి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ మనం తీసుకుంటే డింగ్స్ ప్లాన్. చూడండి వాట్ ఈ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? డింగ్స్ ప్లాన్. డింగ్ లిరెన్స్ ప్లాన్, అతని యొక్క ఐడియా, అతని ప్లాన్, ఇది సబ్జెక్ట్. వర్బ్ ఏంటి? సీమ్డ్ టు బి. ఇగో సీమ్డ్ అనేది V2 సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ కదా. సీమ్, సీమ్డ్, సీమింగ్, సీమ్స్. ఇగో V2. సీమ్డ్ టు బి. టు బి అంటే ఇలా ఉంది. ఎలా ఉంది? టు సెక్యూర్ స్టేల్మేట్. స్టేల్మేట్ అంటే అర్థం ఏంటి? కంప్లీట్ డెడ్ లాక్, కంప్లీట్ ఫెయిల్యూర్, కంప్లీట్ సెట్ బ్యాక్. చూడ్డానికి ఇలా కనబడుతుంది. ఎలా కనబడుతుంది? ఒక ఫెయిల్యూర్ లాగా కనబడ్డది అతని ఆట. సో డింగ్ లిరెన్స్ ప్లాన్ సీమ్డ్ టు బి సెక్యూర్ అ స్టేల్మేట్ ఇన్ ద క్లాసికల్ గేమ్స్. ఇలాంటి క్లాసికల్ గేమ్స్ లో అతని ఆట కంప్లీట్ గా ఒక ఫెయిల్యూర్ లాగా కనబడ్డది. సీమ్డ్ అంటే చూడ్డానికి ఇలా కనబడ్డది. అండ్ టు డ్రాగ్ ద మ్యాచ్ ఇంటూ షార్టర్ ర్యాపిడ్ అంటే మ్యాచ్ని ఎక్కడికి దారి తీసుకెళ్లాడు? షార్టర్ ర్యాపిడ్ అంటే తొందరగా ఫాస్ట్ గా ఆట ముగించేయాలన్న ఒక ఉద్దేశంతో ముందుకు తీసుకెళ్లాడు. అండ్ ఇఫ్ నీడ్ బి ఒకవేళ అవసరమైతే అలా కూడా చేయడానికి సిద్ధంగా కనబడుతుంది. అండ్ బ్లిట్జ్ ఫార్మాట్స్ ఇలాంటి ఒక బ్లిట్జ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? కొంచెం స్లో ప్రోగ్రెస్ అంటే మరి అంత డెవలప్డ్ కాదు. బ్లిట్జ్ ఫార్మాట్ లో తీసుకెళ్లాడు. అండ్ టు యూజ్ హీ స్ట్రెంగ్త్ అంటే తన యొక్క కంప్లీట్ టు యూజ్ హీ స్ట్రెంగ్త్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే తన యొక్క అనుభవాన్ని మొత్తం రంగరించి అంటాం కదా, ఆట ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేశాడు. కానీ అతను చివరికి మాత్రం ఫెయిల్యూర్ కావడం జరిగింది అన్న మీనింగ్ ఇక్కడ వస్తుంది. ఓకే, ఇదన్నీ కూడా ప్రేజులు చూసుకోండి. టు యూజ్ హీ స్ట్రెంగ్త్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. తన యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ మొత్తం రంగరించి ముందుకు తీసుకొచ్చినా కూడా, అతని బలాన్ని మొత్తం క్రోడీకరించినా కూడా అతను విజయం సాధించలేకపోయాడు. చివరికి విజయం సాధించింది ఎవరు? గుకేష్. లెట్స్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ లైన్. సో స్టికింగ్ టు హిస్ స్ట్రాటజీ ఆఫ్ పుషింగ్ త్రూ ఈక్వల్ పొజిషన్స్, గుకేష్ హ్యాడ్ ద లాస్ట్ లాఫ్. ఇగో ఇది ఒక ఇడియోమెటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఇగో సమ్వన్ హ్యాడ్ ద లాస్ట్ లాఫ్ అంటే ఫైనల్లీ అచీవింగ్ ద విక్టరీ. ఫైనల్లీ అచీవ్డ్ ద విక్టరీ irrespective of suspicions, doubtfulness, some sort of confusion. అంటే అందరూ ఏమనుకున్నారు? ఏమవుద్దులే, ఆట కాదులే, ఓడిపోద్దులే, గుకేష్ ఏం పెద్ద పైకి రాడులే అనుకున్నారు. కానీ చివరికి విజయం సాధించిందని అంటా ఉంటాం కదా. ఇది పడ్డవాడు చెడ్డవాడు కాదంటాం కదా, ఆ విధంగా ఇక్కడ కష్టాలు అనుభవించాడు, బట్ ఫైనల్గా విజయం సాధించి మాత్రం గుకేషే. సో ఇలా. సో ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలి? సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏం చెప్పాలి? గుకేష్. ఇగో ఇది సబ్జెక్ట్. వర్బ్ ఏంటి? హ్యాడ్. ఇగో ఇది హ్యాడ్. అయితే దీన్ని మొత్తం కలిపి చెప్పాలి. ఇది ఇడియోమెటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ కదా, మొత్తం కలిపి చెప్పాలన్నట్టు. గుకేష్ హ్యాడ్ ద లాస్ట్ లాఫ్ అంటే గుకేష్ హ్యాడ్ అచీవ్డ్ విక్టరీ. గుకేష్ అచీవ్డ్ ఫైనల్లీ ద రిజల్ట్. గుకేష్ అచీవ్డ్ ఫైనల్లీ ద ఛాంపియన్షిప్ అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఎవ్రీబడి థాట్ యాక్చువల్లీ ఇట్ వాజ్ నాట్ పాసిబుల్. అగైన్ డ్రా అవుద్ది అనుకున్నారు, కానీ ఫైనల్గా అందరూ డౌట్ఫుల్లో ఉన్నారు. కానీ ఫైనల్గా విజయం సాధించింది ఎవరు? గుకేష్. ఇది ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇదేం చెప్పాలి? ఈ భాగం ఏం చెప్పాలి? ఇగో ఇది జెరెండియల్ ఫ్రేజ్. స్టికింగ్ టు హిస్ స్ట్రాటజీ ఆఫ్ పుషింగ్ త్రూ ఈక్వల్ పొజిషన్స్. ఇప్పుడు ఎవరి గురించి చెప్పాడు ఈ యొక్క జెరెండియల్ ఫ్రేజ్? ఇదంతా మళ్ళీ గుకేష్ గురించే చెప్పాడు అని అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఇప్పుడు ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు? గుకేష్ ఈ స్టికింగ్ టు హిస్ స్ట్రాటజీ అంటే తన వ్యూహాలకు చాలా బలంగా కట్టుబడి ఉన్నాడు. పుషింగ్ త్రో ఈక్వల్ పొజిషన్స్ అంటే తను ఏదైతే డింగ్ లిరెన్ ఏదైతే పొజిషన్స్ అప్రోచ్ అయ్యాడో తిను కూడా అలాంటి పొజిషన్స్కి అప్రోచ్ అయ్యి చివరికి డ్రా అవుద్ది అనుకున్నటువంటి మ్యాచ్ సక్సెస్లో పెట్టినటువంటి వ్యక్తి గుకేష్. ఇది జెరెండియల్ ఫ్రేజ్. స్టికింగ్ నుంచి ఈ పొజిషన్స్ వరకు ఫ్రేజ్, అది సెంటెన్స్ కాదు, జస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్రేజ్. జెరెండియల్ ఫ్రేజ్, నౌన్ ఫ్రేజ్. సో ఇలా హోల్డ్ పెట్టుకున్నాం. క్లియర్ కదా? సో ఫస్ట్ ప్యాసేజ్ ఇస్ ఫినిష్డ్. నౌ లెట్ us enter the next line. సో నౌ ద చెన్నై బాన్. చూసారా? ఇది ఇంపార్టెంట్ వర్బ్. ఒకసారి వర్బ్ రాద్దాం మనం.
చూడండి, బేర్, ఓకేనా, బేర్, బాన్, ఓకేనా, బాన్, బేరింగ్, బేర్స్. చూడండి, ఇది వర్బ్. ఇంకొక వర్బ్ కూడా ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ, అది కూడా రాద్దాం చూడండి. లెట్ us write here. బేర్, బాన్, బాన్, చూడండి ఈ ఎక్స్ట్రా వచ్చింది ఇక్కడికి. మళ్ళీ బేరింగ్, బేర్స్. Yes, have you seen this? Bears. Now what is the difference? See, this bear is used for birth. పుట్టుకకు సంబంధించిన పదం ఏంటి? ఇగో ఇవి. I born in విజయవాడ, ఇది V3. ఇగో ఇది I born in విజయవాడ. Nobody can say that I born in విజయవాడ. I born in విజయవాడ అంటే ఇప్పుడు లేనట్టు లెక్క, బతికే ఉన్నాడుగా, అయితే V3 వాడండి. సో మరి ఇదేంటి సార్ అంటే దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ క్యారీ, మోసుకెళ్ళడం. ఇది దేనికి సార్ అంటే క్యారీ, మోసుకెళ్ళడం. చూసారా, కరోనా వైరస్ ఈజ్ అన్ ఎయిర్ బోర్న్ వైరస్ అంటే ఆ వైరస్ తనను తాను గాలిలో మోసుకెళ్ళగలదు. అందుకే దానికి ఏం పేరు పెట్టారు? ఎయిర్ బోర్న్ వైరస్. ఎయిర్ బోర్న్ వైరస్, ఎయిర్ అంటే గాలి, బోన్ అంటే క్యారీ. తనను తాను గాలిలో మోసుకెళ్ళగల శక్తి ఆ వైరస్కి ఉంది. మనకుందా? లేదే. అట్లా. సో డిఫరెన్స్ క్యాచ్ చేశారా? సో ఇప్పుడు ఈ పదం ఇక్కడ చూడండి, ద చెన్నై బార్న్ అంటే చెన్నైలో పుట్టినటువంటి గ్రాండ్ మాస్టర్. ఇగో ఇదంతా చెన్నై బార్న్ గ్రాండ్ మాస్టర్స్ మెంటల్ టఫ్నెస్ అండ్ విజ్డమ్. ఇగో ఇక్కడి వరకు సబ్జెక్ట్. చూసారా, ఇదంతా సబ్జెక్ట్. ఇగో జస్ట్ రౌండ్ ఇట్ అప్. The Chennai born Grand Master's mental toughness and wisdom, beyond his age, have been his calling card. ఇది కూడా ఒక idiomatic expression. Calling card అంటే the chances of happening compulsory, certainly happens, definitely happens, అది జరుగుద్ది అని చెప్పడాన్ని కాలింగ్ కార్డ్స్ అంటాం. ఇది ఒక idiomatic expression. It happens 100%. It certainly happens. It definitely happens అన్నప్పుడు కాలింగ్ కార్డ్స్ అని చెప్పాలి. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? ద చెన్నై అంటే ఇది యాక్చువల్గా వీళ్ళ పేరెంట్స్ తెలుగు వాళ్ళు, వీళ్ళ మదర్ ఫాదర్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళు. బట్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ సెటిల్డ్ ఇన్ చెన్నై. నౌ దేర్ హీ బార్న్ యాక్చువల్లీ ఇన్ 2006 అనుకుంటా. 18 years అంటే అంతే కదా, 2006 కదా, 2006 మే మంత్లో ఏదో పుట్టాడు ఈయన. సో వీళ్ళ డాడీ ఏంటి డాక్టర్ అంట, మమ్మీ వచ్చేసి ఏదో మైక్రోబయాలజిస్ట్. గూగుల్లో ఉంది, నేను చూసి యాక్చువల్లీ. సో ద చెన్నై బార్న్ గ్రాండ్ మాస్టర్స్ మెంటల్ టఫ్నెస్ అండ్ విజ్డమ్. వర్బ్ చెప్పండి. హ్యావ్ బీన్ అంటే అర్థం ఏంటి? జబ్సే అబ్ తక్, అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు. ఇగో బియాండ్ హిస్ ఏజ్, యాక్చువల్గా ఆ 18 సంవత్సరాల ఏజ్లో ఇంత మెంటల్ టఫ్నెస్, ఆ విజ్డము, ఆ ఫ్రీడమ్ ఉండదు, కానీ ఈయనకు ఉంది అంటున్నాడు. సో గ్రాండ్ మాస్టర్స్ మెంటల్ టఫ్నెస్ అండ్ విజ్డమ్, అతని యొక్క మానసిక స్థిరత్వం, పటిత్వం మరియు అతని యొక్క ఆ యొక్క విజ్డమ్, తెలివితనం, హ్యావ్ బీన్ హిస్ కాలింగ్ కార్డ్. సో కాలింగ్ కార్డ్ అంటే మనం ఇడియోమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ చెప్పాం కదా, హ్యాస్ బీన్ ఫైనల్లీ వన్ ద విక్టరీ, అతనికి విజయాన్ని సాధించి పెట్టాయి. Certainly it happened, definitely it happened. What is that victory? దేని వల్ల సాధ్యం పడాయి ఆ యొక్క విక్టరీ? బికాస్ ఆఫ్ హిస్ మెంటల్ టఫ్నెస్ అండ్ విజ్డమ్. ఈ రెండిటి వల్ల అతనికి కాలింగ్ కార్డ్ అంటే అతనికి ఆ విజయం సర్టెన్ అయిపోయింది, ఆ విజయము డెఫినెట్ అయిపోయింది అని దాని యొక్క మీనింగ్ ఇక్కడ. ఇట్స్ క్లియర్? నౌ లెట్స్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ లైన్. సో హిస్ స్టడీ రైజ్ అంటే స్టడీ మీన్స్ స్టేబుల్ కదా, ఇగో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. So his study rise was due to his dedication, focus, determination, and his accelerated path to glory. You see that was helped by the work done by his seconds. సెకండ్స్ తర్వాత ఏమి ఇచ్చాడు? హైఫన్స్ పార్ట్ ఇచ్చాడు. ఇక చూసుకోండి, ఇక్కడ నుంచి అక్కడి వరకు హైఫన్స్ పార్ట్. అంటే ఈ సెకండ్స్ ఏంటో చెప్తున్నాడు రైటర్ మనకు. సెకండ్స్ గుకేష్ రివీల్డ్ దేర్ నేమ్స్ ఆఫ్టర్ ద మ్యాచ్.
Besides the mentoring by GM Anand's Westbridge Anand Chess Academy. Full stop. Now what is subject? His steady rise. చూసారా, అతని స్టేబుల్ నిలకడగా ఎదుగుదల. ఇగో ఇది సబ్జెక్ట్. రైజ్ అంటే ఇంక్రీజింగ్ కదా, అంటే అతని యొక్క డెవలప్మెంట్, ప్రోగ్రెస్. హిస్ స్టడీ రైజ్ వర్బ్ ఏంటి? వాజ్ అంటే ఎప్పుడు? అప్పుడు. జబి అప్పుడు. హిస్ స్టడీ రైజ్ వాజ్, మరి అంత నిలకడగా ఎలా ఎదిగాడు అంటే డ్యూ టు హిస్ డెడికేషన్, ఆ పర్సివియరెన్స్, ఆ ఫోకస్, ఆ యొక్క డిటర్మినేషన్ వల్ల అలా ఎదిగాడంట. 12 ఏళ్ళప్పుడే చెస్ ఆట మొదలు పెట్టాడు ఆయన. ఎప్పుడు అంటే రఫ్గా చెప్పాలంటే 2018 నుంచి చాలా సీరియస్గా ఆడాడంట. 2024లో విజయం వచ్చేసింది. జసి 12 సంవత్సరాలప్పుడు అతను ఆట మొదలు పెట్టాడు. సో అదే చెప్తున్నాడు, వాజ్ డ్యూ టు హిస్ డెడికేషన్. ఇక్కడ అండ్ అన్నాడు కదా, అండ్ అంటే కంజంక్షన్. ఓకేనా, అండ్ అంటే కంజంక్షన్, ఇది హోల్లో పెట్టుకోవాలి. మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? హిస్ యాక్సలరేటెడ్ పాత్. యాక్సలరేటెడ్ అంటే వెరీ ఫాస్ట్, వెరీ స్పీడ్, అంతే తొందరగా. యాక్సలరేటెడ్ పాత్ టు గ్లోరీ. గ్లోరీ అంటే తెలుసు కదా, విక్టరీ. ఇగో 2 అన్నాడు కదా, హోల్లో పెట్టుకోండి, చదవద్దు, కాస్త హోల్లో పెట్టుకోండి. చెప్పండి ఇప్పుడు. హిస్ యాక్సలరేటెడ్ పాత్ వాజ్ హెల్ప్డ్. వాజ్ హెల్ప్డ్ అంటే ప్యాసివ్ కదా, సహాయం చేయబడింది. ఎవరి ద్వారా? బై ద వర్క్. బై ద వర్క్. చూడండి, బై ద వర్క్. ఈ వర్క్ ఎవరు చేశారు? డన్ బై హిస్ సెకండ్స్. ఇగో మళ్ళీ ఇది ఒక క్లాజ్, ఇది హోల్లో పెట్టుకోవాలి. డన్ బై హిస్ సెకండ్స్. సెకండ్స్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఇగో మళ్ళీ హైఫన్స్ లో ఇచ్చాడు, ఇది హైఫన్స్ పార్ట్, హోల్లో పెట్టుకోండి. మళ్ళీ ఇది హోల్లో పెట్టండి. మళ్ళీ ఏమంటున్నాడు? బిసైడ్స్. బిసైడ్స్ అంటే ఇది మళ్ళీ కంజంక్షన్. ఇన్ అడిషన్ టు, దానితో పాటుగా, అంటే ఈ సెకండ్స్ తో పాటుగా. బిసైడ్స్, వాళ్ళే కాదు వీళ్ళు కూడా. ఎవరు వారు? ద మెంటారింగ్, అంటే అతనికి కోచింగ్ ఇచ్చారంట. ఎక్కడ కోచింగ్ తీసుకున్నాడు? మెంటారింగ్ అంటే కోచింగ్ అన్నట్టుగా, మన ఐఏసీ కోచింగ్ సెంటర్ లాగా వాళ్ళకు కోచింగ్ సెంటర్ ఉందన్నట్టు. ఆ కోచింగ్ సెంటర్ పేరేంటి? ఇగో ఇక్కడ ఇచ్చాడు. ఈ మహీంద్రా కంపెనీ వాళ్ళదిగా వచ్చింది. జిఎం ఆనంద్ వెస్ట్ బ్రిడ్జ్. ఇగో ఆయన కోర్టు మీద రాసి ఉంది క్లియర్గా, వెస్ట్ బ్రిడ్జ్ అని. జిఎం ఆనంద్ వెస్ట్ బ్రిడ్జ్ ఆనంద్ చెస్ అకాడమీ. ఇగో వీళ్ళు అతనికి కోచింగ్ ఇచ్చారంట. అంటే ఇద్దరు కోచింగ్ ఇచ్చారు. డన్ బై సెకండ్స్. సెకండ్స్ అంటే మధ్యలో ఇచ్చారు, చూసుకోండి. ఏమిటి ఆ సెకండ్స్? ఇగో గుకేష్ రివీల్డ్ దేర్ నేమ్స్. రివీల్డ్ అంటే ఓపెన్డ్. రివీల్డ్ దేర్ నేమ్స్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ద మ్యాచ్. మ్యాచ్ ముందు ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదంట. నాకు ఎవరు కోచింగ్ ఇచ్చారు, నేను ఎక్కడ కోచింగ్ తీసుకున్నా, ఏం మాట్లాడలే. అతను విజయం పొందిన తర్వాత అప్పుడు వాళ్ళ పేర్లు చెప్పాడంట. మరియు ఇంకేం చెప్పాడు? నేను ఇక్కడ కోచింగ్ తీసుకున్నాను కూడా చెప్పాడు. ఇది సెకండ్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ బై సంథింగ్ ఈస్ డన్ బై హిస్ సెకండ్స్ అంటే సపోర్టర్స్, అతనికి సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు అని ఒక సెన్స్ వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకేనా, అది ఎవరో వాళ్ళ పేర్లు కూడా చెప్పాడంట అక్కడ క్లియర్గా. మనం అది ఆ వీడియో క్లిప్ చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది. సో ఇది సబ్జెక్ట్ ఏంటి ఇక్కడ? హిస్ స్టడీ రైజ్ వాజ్. వన్ సెంటెన్స్ ఈస్ ఫినిష్డ్. అండ్ ద సెకండ్ సెంటెన్స్, హిస్ యాక్సలరేటెడ్ పాత్ వాజ్ హెల్ప్డ్. హిస్ యాక్సలరేటెడ్ పాత్ వాజ్ హెల్ప్డ్ బై ద వర్క్ డన్ బై హిస్ సెకండ్స్. అతనికి సపోర్టర్ సహాయం చేయడం వల్ల అతను ఈ విజయం సాధించాడంట. అది ఎవరు అనేది ఇక్కడ మ్యాచ్ తర్వాత తను చెప్పాడంట. వాళ్ళ పేర్లు ఇవ్వలే యాక్చువల్లీ ఇక్కడ. అంతేకాకుండా ఇంకెవరు అతనికి మెంటారింగ్ చేశారనే విషయం కూడా చెప్పారు. ఈ చెస్ అకాడమీ వాళ్ళు అతనికి కూడా సహాయం చేశారంట. అతనికి మెంటార్షిప్ ఇచ్చారు, అతనికి కోచింగ్ గైడెన్స్ ఇచ్చారు. సో ఇదంతా మనం హైఫన్స్ పార్ట్లో ఉంది, రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్లో ఉంది, కామాస్లో ఉంది, హోల్లో పెట్టుకున్నాం. అంతేనా? లెట్స్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ లైన్. ఇది సి అగైన్ హిస్ వర్సటైల్ గేమ్. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. హిస్ వర్సటైల్ గేమ్ బిల్ట్ ఆన్ an innate ability to calculate moves deeply on the board kept him in good stead against more experienced opponent. Full stop. What is subject? His versatile game. You see, this is the subject. This is the subject. His versatile game. Versatile means well experienced, experienced and అంటే బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి. తెలుగులో వర్సటైల్ మనం మల్టీవర్స్ అంటంగా, డైవర్స్ అంటంగా, అట్లా
ఆ పదం ఇక్కడ వచ్చింది. వర్సటైల్, మల్టీవర్స్, డైవర్స్, ట్రైవర్స్, మల్టీవర్స్, వర్సటైల్ అంటే బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి, మచ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అని ఒక మీనింగ్ వస్తుంది. సో హీస్ వర్సటైల్ గేమ్, తర్వాత ఏమి ఇచ్చాడు, కామా, రిలాక్స్. అండ్ వాట్స్ వర్బ్, ఇగో వర్బ్ ఇక్కడ ఉంది. హీస్ వర్సటైల్ గేమ్, ఇగో వర్బ్ వచ్చేసి ఇది, కెప్ట్ అనేది వర్బ్. హిస్ వర్సటైల్ గేమ్ కెప్ట్ హిమ్ ఇన్ గుడ్ స్టేడ్, అయిపోయింది సెంటెన్స్. ఇగో ఆబ్జెక్ట్ ఏంటమ్మా, హిమ్. సో నౌ లెట్ us read from here. His versatile game, let us read from here, okay? His versatile game built on an innate ability to calculate moves deeply on the board, kept him in good stead against his more experienced opponent. Full stop. What is subject right now? His versatile game. You see that it is the subject. And what is the verb? Here you can see the verb is kept. What is the object? Kept him. అయిపోయింది. kept means పెట్టింది. ఎక్కడ పెట్టింది? in good stead. చూడండి ఇది మళ్ళీ ఫ్రేజ్, మళ్ళీ against, దీనికి విరుద్ధంగా against his more experienced opponent. ఇది మళ్ళీ ఫ్రేజ్, రిలాక్స్, ఇది హోల్లో పెట్టారు. Now what is subject? His versatile game. ఇక్కడ హిజ్ అంటే ఎవరు? గుకేష్. వర్సటైల్ అంటే మల్టీ టాలెంటెడ్, మల్టీ ఫెసెటెడ్, మల్టీవర్స్, డైవర్స్, చూడండి ఇవన్నీ ఒకటే జాతి పదాలు. అంటే వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ నాలెడ్జ్, దట్స్ కాల్డ్ వర్సటైల్, మోర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్, మల్టీ టాలెంటెడ్. గేమ్ కెప్ట్ హిమ్ ఇన్ గుడ్ స్టేడ్ అంటే మంచి ఒక స్టడీలో ఒక స్టేబుల్గా ముందుకెళ్తున్నాడు ఈ గుకేష్. ఎందుకంటే అతని యొక్క ఆటలో ఉన్న తెలివి. ఎగెనెస్ట్ ఈజ్ మోర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అపోనెంట్, అతనికి ఎదుర్కోవడానికి ఇతని మంచి ఒక స్టడీ పొజిషన్లో ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి గల కారణం ఏంటి? హీస్ వర్సటైల్ గేమ్. వర్సటైల్ గేమ్ పక్కన ఏమి ఇచ్చాడు? కామా స్పాట్. మళ్ళీ దీన్ని హోల్లో పెట్టుకోవాలి. ఈ వర్సటైల్ గేమ్ ఎక్కడ నిర్మించుకున్నాడు? బిల్ట్ ఆన్ యాన్ ఇన్నేట్ ఎబిలిటీ. ఇన్నేట్ అంటే న్యాచురల్, అంటే బై బర్త్. చూడండి ఇక్కడ నాట్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఎన్ఏటి, నాట్ అంటే బర్త్ జనరల్గా. సో ఇన్నేట్ అంటే జనరల్లీ, న్యాచురల్లీ, బై బర్త్, స్వతహాగా, సొంతగా అని మీనింగ్ వస్తుంది. మనం అంటాంగా నేషనల్, వాట్ ఈస్ యువర్ నేటివిటీ, వేర్ ఈజ్ యువర్ నేషనల్, ఇలా అంటాంగా. నాటల్, నియోనాటల్, నేటివిటీ, నేషనల్, ఇంటర్నేషనల్. సో ఇలా చాలా పదాల్లో మనం నాట్ 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 అని వాడుతూ ఉంటాం. నాట్ అంటే పుట్టుక, ఇన్నేట్ అంటే బై బర్త్, బై న్యాచురల్ టెండెన్సీ, బై జనరల్ టెండెన్సీ, స్వతహాగా వచ్చినటువంటి ఆ లక్షణం. సో ఏమొచ్చిందట ఈయనకి? బిల్ట్ ఆన్ ఇన్నేట్ ఎబిలిటీ. ఆ ఎబిలిటీ ఏంటిది? టు క్యాల్కులేట్ మూవ్స్ డీప్లీ. మూవ్స్ అంటే ఆ యొక్క స్టెప్స్ కదా. చెస్లో ఒక స్టెప్ వేయాలంటే 100 స్టెప్పులు ఆలోచిస్తారండి. జస్ట్ ఇమాజిన్, ఒక స్టెప్, ఒక పాన్ కలపాలంటే వాళ్ళు 100 స్టెప్స్ ఆలోచిస్తారంట. జస్ట్ ఇమాజిన్, 100 స్టెప్స్ అంటే అపోనెంట్ వాడు 100 స్టెప్స్ ఆలోచించే లోపే ఈయన ఆలోచిస్తాడు. అంటే అంత డీప్ అబ్జర్వేషన్ ఉంటుంది అన్నట్టు అక్కడ. సో దట్స్ కాల్డ్ ఇన్నేట్ ఎబిలిటీ. స్వతహాగా వచ్చింది ఆ పిల్లోడికి. సో ఇన్నేట్ ఎబిలిటీ టు క్యాల్కులేట్ మూవ్స్ డీప్లీ ఆన్ ద బోర్డ్. ఆ చెస్ బోర్డ్ పైన అంత డీప్గా ఆలోచిస్తారంట. సో ఈ తెలివి, ఈ ఎబిలిటీ, ఈ సొంత గుణము, ఈ సహజ లక్షణము దేని దారికి తీసింది? కెప్ట్ హిమ్ ఇన్ గుడ్ స్టేట్, మంచి ఒక స్థానంలో ఉంచింది. ఎగెనిస్ట్ ఈజ్ అపోనెంట్, మోర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అపోనెంట్. సెంటెన్స్ ఈస్ ఫినిష్డ్. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? హిస్ వర్సటైల్ గేమ్. వర్బ్ ఏంటి? కెప్ట్ హిమ్. అంతే. ఓకేనా? లెట్స్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ లైన్. So the surge of young Indian talent to the top echelons of the world chess in recent years, compatriot GMs, grandmasters Arjun Erigaisi and R Pragnananda are in the top 15 along with Gukesh. Hyphens part close అయింది. Raised expectations of another Indian world champion ships అంటున్నాడు. ఓకేనా? యాక్చువల్లీ సారీ, ఇది రబ్ అయిపోయింది కదా. సబ్జెక్ట్ హీస్ వర్సటైల్ గేమ్ అనే సబ్జెక్ట్. ఇది వర్బ్ ఏంటి? కెప్ట్ అనేది వర్బ్. ఇంతే, ఈ రెండే చూసుకోండి.
సెంటెన్స్ ఇస్ ఫినిష్డ్ కదా. నౌ హియర్ నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ ఇస్ స్టార్టింగ్. చూడండి ఇక్కడ ఇది సబ్జెక్ట్. ద సర్జ్. సర్జ్ అంటే ఆ యొక్క ఇంక్రీస్, ఆ యొక్క ఎదుగుదల, ఈ యొక్క పెరుగుదల. ద సడన్ ఇంక్రీజ్ ఇస్ కాల్డ్ సర్జ్. ఇప్పుడు చూడండి ఇది సబ్జెక్ట్ కదా, దీనికి వర్బ్ ఏంటి? ఇప్పుడు చూడండి ఆఫ్ అన్నాడుగా, అంటే ఇది వర్బా కాదు, ప్రిపోజిషన్ అంటే ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్. ఎవరి ఎదుగుదల? ఆఫ్ యంగ్ ఇండియన్ టాలెంట్. ఇవాళ యంగ్ ఒక యువత, ఒక కిషోర్ అంటాం కదా, సో అంటే ఆ యంగ్ ఇండియన్ టాలెంట్ యొక్క ఎదుగుదల మనం చూసాం. ఎక్కడికి ఎదిగింది ఈ టాలెంట్? ఇగో ఇది మళ్ళీ ఫ్రేజ్. టు ద టాప్ ఎక్లాన్స్. టు ద టాప్ ఎక్లాన్స్. ఎక్లాన్స్ అంటే ఆ యొక్క ర్యాంక్స్, లెవెల్స్, ఆ యొక్క సీడింగ్స్, అక్కడికి ఎదిగింది మనకు. ఆఫ్ ద వరల్డ్ చెస్. ప్రపంచ చెస్ ఆటల్లో మొదటి ర్యాంకుగా నిలిచాడు. ఎప్పుడు? ఇన్ రీసెంట్ ఇయర్స్ కూడా. ఇన్ రీసెంట్ ఇయర్స్ తర్వాత ఏమి ఇచ్చాడు? హైఫన్ స్పాట్. అంటే ఈ గత కొన్ని సంవత్సరాల్లో ఏం జరిగింది అనేది ఈ హైఫన్ స్పాట్లుగో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు ఇచ్చాడు. ఈ గత కొన్ని సంవత్సరాల్లో ఏం జరిగింది ఇక్కడ చెప్తున్నాడు చూడండి. రీసెంట్ ఇయర్స్ కంపాట్రియోట్స్ అంటారా. కంపాట్రియోట్ జిఎమ్స్. జిఎమ్స్ అంటే గ్రాండ్ మాస్టర్స్. మరి కంపాట్రియోట్ అంటే దీనికి మీకు లాజిక్ చెప్తా సార్. ప్యాట్రియోట్ అంటే అర్థం ఏంది? మామూలుగా ప్యాట్ర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, ప్యాట్ర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఫాదర్ కదా. మ్యాటర్ అంటే మదర్, ప్యాట్ర్ అంటే ఫాదర్. అవునా? సో ఇప్పుడు చూడండి లాజిక్. ఒకరిని దేశం నుంచి బయటికి పంపించాలి. ఏదైనా తప్పు చేశాడు, దేశద్రోహం చేశాడు, సెడిషన్ చట్టం కింద ఏదో తప్పు చేశాడు, అతని దేశాన్ని బయటికి పంపించడాన్ని ఏమంటాం? ఎక్స్పాట్రియేషన్. అంటే దేశ్ నికాలా, దేశ బహిష్కరణ ఉన్కు. సో దాన్ని ఏమంటాం? ఎక్స్పాట్రియేషన్. అంటే నా తండ్రి ఇక్కడ పుట్టాడు, నేను ఇక్కడ పుట్టా, ఇది నా దేశం. అఫ్ కోర్స్ మాతృభూమి అన్నప్పటికీ మనం పితృభూమికే ప్రయారిటీ ఇస్తాం కదా, అలా అర్థం చేసుకోండి. సో ఎక్స్పాట్రియేషన్ అంటే దేశం నుంచి బయటికి పంపించడం, మనం పుట్టిన ఈ దేశం నుంచి బయటికి పంపించడం. మరి తిరిగి తీసుకురావాలంటే రీపాట్రియేషన్. చూడండి, రీ అంటే మీనింగ్ ఏంది? అగైన్, మళ్ళీ. ఎక్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? అవుట్ సైడ్. ఈ దేశం నుంచి ఫాదర్ పుట్టిన, నేను పుట్టిన ఈ దేశం నుంచి నన్ను బయటికి పంపేయడాన్ని ఏమంటాం? ఎక్స్పాట్రియేషన్. మళ్ళీ తిరిగి తీసుకురావడాన్ని రీపాట్రియేషన్. మరి మనందరం ఒక చోట కలిసి ఉండడాన్ని ఏమంటాం? కాంపాట్రియోట్స్. కామ్ అంటే అర్థం ఏంటి? టుగెదర్. చూసారా ఇలా వస్తాయి పదాలు, టుగెదర్. కాంపాట్రియోట్స్ అంటే జస్ట్ లైక్ ఫ్రెండ్స్, జస్ట్ లైక్ పియర్స్, జస్ట్ లైక్ సేమ్ గ్రూప్ పీపుల్ ఇస్ కాల్డ్ కాంపాట్రియోట్స్. ఇక్కడ ఏం తీసుకోవచ్చు? ఇప్పుడు పియర్స్ అని తీసుకోవచ్చు, తోటి ఆటగాళ్ళు. కాంపాట్రియోట్ జిఎమ్స్ అంటే వాళ్ళు కూడా గ్రాండ్ మాస్టర్సే. గూకేస్తో పాటుగా వాళ్ళు కూడా గ్రాండ్ మాస్టర్ టైటిల్ పొందుకున్న వాళ్ళే. ఎవరు వారు అంటే చెప్తున్నాడు, గ్రాండ్ మాస్టర్స్. ఆయన పేరేంది? అర్జున్ ఎరిగేసి ఒక ఆయనే, అండ్ ఆర్ ప్రజ్ఞానంద. రీసెంట్గా మనం చూసాం. ఆర్ ప్రజ్ఞానంద ఆర్ ఇన్ ద టాప్ 15 అలాంగ్ విత్ గుకేష్. గుకేష్తో పాటుగా వీళ్ళిద్దరు కూడా టాప్ 15లో ఉన్నారంట మొత్తం వరల్డ్లో. సో ఇది ఎక్స్ట్రా పార్ట్. ఇన్ రీసెంట్ ఇయర్స్. చూసారా? మరి మీకు వర్బ్ ఎక్కడైనా కనబడ్డదా? ఎక్కడ కనవల్లే. మరి వర్బ్ ఎక్కడ ఉంది ఒకసారి చూసుకుంటే, ద సర్జ్. ఇగో వర్బ్ ఇది, ఇగో వర్బ్ ఇది, V2 కదా. చూసారా? ఇది వర్బ్. ద సర్జ్ రైజ్డ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. ఈ ఎదుగుదల అందరి ఊహాగానాలు పెంచేసింది. ఏం ఎక్స్పెక్టేషన్స్? ఆఫ్ అనదర్ ఇండియన్ వరల్డ్ ఛాంపియన్ ఇన్ చెస్. చూసారా? ద సర్జ్ రైజ్డ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆఫ్ అనదర్ ఇండియన్ వరల్డ్ ఛాంపియన్ ఇన్ చెస్. మనకు ఆల్రెడీ వీళ్ళిద్దరు ఛాంపియన్సే. ప్రజ్ఞానంద, అర్జున్ ఎరిగేసి వీళ్ళు ఆల్రెడీ ఛాంపియన్సే. వారితో పాటుగా ఇంకొక ఛాంపియన్ వచ్చాడు అన్న ఊహాగానాలు పెరిగాయి. రైజ్డ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్, ఎక్కువ ఆశలు పెట్టుకున్నాం మనం ఇవాళ ఇతని పైన కూడా, గుకేష్ పైన. ఆయన కూడా గ్రాండ్ మాస్టర్ అయ్యాడు ప్రపంచంలోకెల్లా అతి పిన్న వయసులో. సో చూసారా? సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ద సర్చ్. వర్బ్ ఏంటి? రైజ్డ్. ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? ఎక్స్పెక్టేషన్స్. అయిపోయింది. ఏం ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అంటే ఇది బ్రాకెట్లో పెట్టుకోండి. ఆఫ్ అనదర్ ఇండియన్ వరల్డ్ ఛాంపియన్. ఎక్కడ? క్రికెట్లోనా? కాదు, చెస్లో. ఇది మళ్ళీ ఫ్రేజ్, హోల్లో పెట్టుకోండి. సో ఇలా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. క్లియర్? నెక్స్ట్ లెట్ us రీడ్ ద నెక్స్ట్ లైన్ హియర్. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ద యంగ్స్టర్స్ హ్యావ్ పుష్డ్ ఈచ్ అదర్ టు డూ దేర్ బెస్ట్. ఇక్కడ యంగ్స్టర్స్ అంటే ఎవరు తీసుకోవాలి? ఐ మీన్ గుకేష్, అటు డింగ్ లిరేన్, వాళ్ళిద్దరు.
What is subject right now? The youngsters. Verb ఏంటి? have pushed. హ్యావ్ పుష్డ్ అంటే జస్ట్ లైక్ హ్యావ్ ఎంకరేజ్డ్ ఈచ్ అదర్, ఒకరినొకరు ఎంకరేజ్ చేశారు టు డూ దేర్ బెస్ట్. వాళ్ళు ఎంత వీలైతే అంత బెస్ట్ అందించడానికి ఇద్దరు ప్రయత్నం చేశారు. సో గుకేష్ వన్ అ స్ట్రాంగ్, మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ గుకేష్. చూడండి మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ గుకేష్. ఆ వర్బ్ ఏంటి? వన్. V1 V2? V2 కదా. గుకేష్ వన్ అ స్ట్రాంగ్ క్యాండిడేట్స్ టోర్నమెంట్. ఒక బలమైనటువంటి క్యాండిడేట్స్ టోర్నమెంట్ గుకేష్ విజయం సాధించాడు. వన్ అ స్ట్రాంగ్ క్యాండిడేట్స్ టోర్నమెంట్. ఇచ్చాడు కాబట్టి టోర్నమెంట్ వచ్చింది. టు ఎమర్జ్ యాజ్, ఎమర్జ్ మీన్స్ టు కమ్ అవుట్, ఇలా బయటికి వచ్చాడు. ఎలా బయటికి వచ్చాడు? యాజ్ డింగ్స్ ఛాలెంజర్. డింగ్స్ ఛాలెంజర్ అంటే ఇప్పుడు ఈ డింగ్ లిరెన్ ఉన్నాడు కదా, ఈయనకు ఒక సవాలు విసిరేటోన్ లాగా, అంటే ఒక బలమైనటువంటి అపోనెంట్, ఒక ప్రత్యర్థి లాగా బయటికి వచ్చాడు. అండ్ మరియు ఇంకెలా తయారయ్యాడు? కంజంక్షన్ కదా. అండ్ హీస్ ప్రావెస్. ప్రావెస్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఆ వాలోర్, ఆ బ్రేవరీ, ఆ కాన్ఫిడెన్స్, ఆ పరాక్రమం. ప్రావెస్ అంటే ఆ పరాక్రమం, ఆ వాలోర్, ఆ బ్రేవరీ, ఆ తెగింపు, ఆ బోల్డ్నెస్ అని మీనింగ్ వస్తుంది. హిస్ ప్రావెస్ వాజ్ ఎవిడెంట్. చూడండి ఇక్కడ వాజ్ అంటే మళ్ళీ వర్బ్ కదా. ఎవిడెంట్ మీన్స్ టు బి విజిబుల్, వెరీ క్లియర్లీ అండర్స్టూడ్. అది సాక్షీభూతం అయింది అక్కడ, మనందరికీ అర్థమైంది అతని యొక్క పరాక్రమం ఏంటో. సో హిస్ ప్రామిస్ వాజ్ ఎవిడెంట్ ఫాలోయింగ్ హిస్ ఇండివిజువల్ గోల్డ్ విన్నింగ్ పర్ఫార్మెన్సెస్. ఇగో చూడండి, ఇది ఫ్రేజ్, మళ్ళీ ఇది చదవద్దు. ఫాలోయింగ్ అంటే దేని తర్వాత? హిస్ ఇండివిజువల్ గోల్డ్ విన్నింగ్ పర్ఫార్మెన్సెస్. అతను ఇండివిజువల్గా గోల్డ్ విన్నింగ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ కూడా కొన్ని చేశాడంట. ఎక్కడ? ఇగో ఇక్కడ ఇచ్చాడు. ఇన్ ద చెన్నై అండ్ బుడాపెస్ట్ చెస్ ఒలింపియాడ్స్. చెన్నైలో ఒకసారి, బుడాపెస్ట్లో ఒకసారి, రెండు చోట్ల కూడా అతను బంగారు పతకాలు గెలుచుకున్నాడు. సో చెస్ ఒలింపియాడ్స్. ఇగో అయిపోయిందా? దీని తర్వాత మళ్ళీ కామా ఇచ్చాడు. చూడండి ఇక్కడ ద లాటర్ అన్నాడు. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ద లాటర్ అన్నాడు. లాటర్ అంటే రెండవది, ఫార్మర్ అంటే మొదటిది, అయినా లాటర్ అంటే రెండవది. దానికన్నా ముందు దాన్ని ఏమంటామంటే వాట్ వీ కెన్ కాల్ లేట్, లాటర్, లేటెస్ట్ కదా. దానికన్నా ముందుది అంటే ఫస్ట్ది. ఇక్కడ రెండు అంశాలు చెప్పాడండి, ఫార్మర్, లాటర్. మొదటిది ఏంటిది? చెన్నై టోర్నమెంట్. రెండవది ఏంటి? బుడాపెస్ట్ చెస్ ఒలింపియాడ్. ఈ బుడాపెస్ట్ చెస్ ఒలింపియాడ్ గురించి ఇప్పుడు చెప్పాలనుకుంటున్న రైటర్. చూసారా, ఈ బుడాపెస్ట్ చెస్ ఒలింపియాడ్ గురించి చెప్తున్నాడు. అందుకే ఏం రాశాడు ఇక్కడ? ద లాటర్ అన్నాడు, రెండవ దాని గురించి. ఈ లాటర్ అంటే ఎవరు? ఈ బుడాపెస్ట్ చెస్ ఒలింపియాడ్. బీయింగ్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ గోల్డ్ మెడల్ ఇన్ ద టీమ్ ఈవెంట్. ఈ బుడాపెస్ట్లోనే ఈయన మొట్టమొదటి గోల్డ్ మెడల్ తీసుకొచ్చాడు. ఇన్ ద టీమ్ ఈవెంట్, టీమ్ ఈవెంట్లో భాగంగా మొట్టమొదటి గోల్డ్ మెడల్ భారతదేశానికి ఈయన తీసుకొచ్చాడు. ఈయన పేరింది గుకేష్. ఇట్లా. సో క్లియర్ కదా? సెంటెన్స్ మొత్తం కూడా ఒకటే సెంటెన్స్. సో ఇప్పుడు మొత్తం సెంటెన్స్లో సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ద యంగ్స్టర్స్, ఇక్కడ కదా, గుకేష్ వన్, అంతే. సో ద స్ట్రాంగ్ క్యాండిడేట్స్ టోర్నమెంట్ టు ఎమర్జ్ యాజ్ డింగ్ లిరెన్స్ ఛాలెంజర్ అండ్ హిస్ ప్రామిస్ వాజ్ ఎవిడెంట్. అది అర్థమైంది ఎక్కడ అంటే ఫాలోయింగ్, అంటే ఈ యొక్క మ్యాచ్లలో. ఏ మ్యాచ్లలో? ఒకటేమో చెన్నై ఒలింపియాడ్, రెండు బుడాపెస్ట్ చెస్ ఒలింపియాడ్లో అర్థమైంది. ఈ రెండవ మ్యాచ్లో బుడాపెస్ట్ చెస్ ఒలింపియాడ్లో మనోడు బంగారు పథకం తీసుకొచ్చాడు భారతదేశానికి. ఇది చెప్తున్నాడు. ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, నౌ లెట్స్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ లైన్. హిస్ నెక్స్ట్ ఫ్రంటియర్. అంటే ఫ్రంటియర్ అంటే అంటే ఇప్పుడు ఫ్రంటియర్ మీన్స్ లైక్ వన్ హూ ఈజ్ స్టాండింగ్ అట్ ఫస్ట్, అంటే వన్ హూ ఈజ్ ఎయిమింగ్ ఫర్ సంథింగ్, వన్ హూ ఈజ్ ఛాలెంజింగ్ ఫర్ సంథింగ్, దట్స్ కాల్డ్ ఫ్రంటియర్. ఇప్పుడు చెప్పండి, వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? హిస్ నెక్స్ట్ ఫ్రంటియర్. మరి ఇప్పుడు డింగ్ లిరెన్ని ఓడించాడు, మరి నెక్స్ట్ ఎవరిని ఓడించాలి అంటే ఇక్కడ ఫ్రంటియర్ అంటే ఏం చెప్పొచ్చు? హిస్ నెక్స్ట్ గోల్, హిస్ నెక్స్ట్ ఎయిమ్ అని చెప్పొచ్చు అలా. సో హిస్ నెక్స్ట్ గోల్ వుడ్ బి, ఇలా ఉండబోతుంది. ఎలా ఉండబోతుంది చూడండి, వర్బ్ వుడ్ బి టు రీచ్ ద హైట్స్. ఇంకా ఎత్తుకు ఎదగాలనుకుంటున్నాడు, ఇక్కడికి ఎదగాలనుకుంటున్నాడు. ఏ హైట్స్? ఎవరు నిర్మించారు ఆ హైట్స్? ఇగో స్కేల్డ్ బై ద వరల్డ్స్ స్ట్రాంగెస్ట్ చెస్ ప్లేయర్ మ్యాగ్నస్ కార్ల్సన్. ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ఆటగాడు ఎవరు చెస్లో? మ్యాగ్నస్ కార్ల్సన్ ఆల్రెడీ కొన్ని ఎత్తులు సెట్ చేశాడు. ఆ ఎత్తులు ఎదిగాడు. ఎవరైనా స్కేల్డ్ అంటే ఎదిగాడు. ఎవరైనా వరల్డ్స్ స్ట్రాంగెస్ట్ చెస్ ప్లేయర్ మ్యాగ్నస్ కార్ల్సన్, అతన్ని ఓడించడమే నెక్స్ట్ టార్గెట్.
నెక్స్ట్ గోల్, నెక్స్ట్ ఎయిమ్, అదే హిజ్ నెక్స్ట్ ఫ్రంటియర్ వుడ్ బి టు రీచ్ ద హైట్స్. ఈ హైట్స్ ఎవరు సెట్ చేశారు? మ్యాగ్నస్ కార్ల్సన్. అక్కడికి ఎదగడమే ఈయన యొక్క నెక్స్ట్ లక్ష్యం, అతన్ని ఓడించడమే ఇతని లక్ష్యం అని అంటున్నాడు రైటర్. క్లియర్? నెక్స్ట్ లైన్, గుకేష్. మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ చూడండి, గుకేష్. ఇగో గుకేష్ బికమింగ్ ద వరల్డ్ ఛాంపియన్ వుడ్ ఆల్సో మోటివేట్ హిజ్ ఇండియన్ కంపాట్రియోట్స్. కంపాట్రియోట్స్ అని చెప్పాను కదా, తోటి వాళ్ళు, పియర్స్, సమానులు, తనతో సమానంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ అని మీనింగ్ వస్తుంది. అండ్ విల్ యాడ్ అ ఫిలిప్ టు ద గ్రోత్ ఆఫ్ ది మోడర్న్ చెస్ యాజ్ ఏ స్పోర్ట్ అండ్ వొకేషన్ ఇన్ ద కంట్రీ ఆఫ్ ఇట్స్ బర్త్. చెస్ ఏ దేశంలో పుట్టింది? ఈ భారతదేశంలో పుట్టింది, గుప్తుల కాలంలో. నౌ లెట్ us check the subject. What is subject right now? గుకేష్, దొమ్మరాజు గుకేష్. What is a verb? ఇగో చూసారా, ఇది 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 నౌన్ ఫ్రేజ్, జెరండియల్ ఫ్రేజ్, హొల్లబెట్టుకోవాలి. ఇది కాస్త హొల్లబెట్టుకోవాలి, ఓకేనా? గుకేష్ అండ్ what is the verb? గుకేష్ వుడ్ మోటివేట్, వుడ్ ఆల్సో మోటివేట్. ఇగో ఇది verb. అతను ఇలా కూడా మోటివేట్ చేయాలి, చేయబోతున్నాడు. గుకేష్ వుడ్ ఆల్సో మోటివేట్ హిస్ ఇండియన్ కంపాట్రియేట్స్. ఈ భారత తోటి వాళ్ళను కూడా మోటివేట్ చేస్తాడు. ఇగో అండ్ అంటే కంజంక్షన్ కదా, అండ్ ఈస్ ద కంజంక్షన్. అండ్ గుకేష్ విల్ యాడ్, ఇగో ఇది మళ్ళీ వర్బ్. ఐఎమ్ సారీ, వాట్ ఈస్ దిస్? ఇట్స్ అ వర్బ్. గుకేష్ విల్ యాడ్, ఇగో ఇది వర్బ్. గుకేష్ విల్ యాడ్ అ ఫిలిప్. ఫిలిప్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఎంకరేజ్మెంట్, ఒక రకమైన క్యాటలిస్ట్ గా ఉండబోతున్నాడు అని దాని యొక్క మీనింగ్ ఇక్కడ. సో గుకేష్ వుడ్ మోటివేట్ హిస్ ఇండియన్ కంపాట్రియేట్స్ అండ్ విల్ యాడ్ అ ఫిలిప్ టు ద గ్రోత్ ఆఫ్ మోడర్న్ చెస్. ఈ నవీన యుగంలో ఈ మోడర్న్ చెస్ ను డెవలప్ చేయడంలో, గ్రోత్ చేయడంలో గుకేష్ అనేట ఆయనే ఒక క్యాటలిస్ట్ గా ఉండబోతున్నాడు, ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ గా ఉండబోతున్నాడు. విల్ యాడ్ ఎ ఫిలిప్, విల్ యాడ్ అన్ ఎంకరేజ్మెంట్ టు హూమ్? టు ద గ్రోత్ ఆఫ్ ద మోడర్న్ చెస్ యాజ్ అ స్పోర్ట్. మరి ఎలా ఎలా ఈ మోడర్న్ చెస్ ఎలా ఉండబోతుంది? అది ఒక ఆటగా కావచ్చు, యాజ్ ఎ స్పోర్ట్, అండ్ అ వొకేషన్. వొకేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? కెరియర్, CARRIER. ఐఎమ్ సారీ, ఆర్ఆర్ఐ క్యారియర్ కాదు, కెరియర్, ఓకేనా? CAREER, కెరియర్. కెరీర్గా ఉండ వొకేషన్, మన వొకేషనల్ కోర్స్ అంటాం కదా. అంటే ఇప్పుడు ఒక ఉద్యోగంగా 10 మందికి ఉద్యోగం ఇవ్వడము, 10 మందికి కోచింగ్ ఇవ్వడము, ఈ రంగం ఎదగడం. ఇప్పుడు క్రికెట్ ఎట్లా ఉంది దేశంలో, అలా ఒక లెవెల్కి ఎదగాలి, అలాంటి ఒక ఆటగా మారాలి ఇవాళ చెస్ అనేది ఈ రైటర్ యొక్క ఉద్దేశం. రైటర్ భావిస్తున్నాడు ఈ విధంగా. ఒక పాజిటివ్, ఒక ఆప్టిమిస్టిక్గా రైటర్ తన యొక్క వ్యూహం ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాడు. సో ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ? గుకేష్ వుడ్ మోటివేట్ హిస్ పియర్స్ ఆర్ కంపాట్రియోట్స్ అండ్ విల్ యాడ్ ఎ ఫిలిప్ టు ద గ్రోత్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ చెస్ ఆర్ మోడర్న్ చెస్ యాజ్ ఎ స్పోర్ట్, ఒక ఆటగా, మరియు యాజ్ ఎ వొకేషన్, ఒక కెరియర్ ఆపర్చునిటీగా కూడా దీన్ని డెవలప్ కావాలి. ఇన్ ద కంట్రీ ఆఫ్ ఇట్స్ బర్త్. తన యొక్క బర్త్ అంటే చెస్ యొక్క బర్త్. ఏ దేశంలో పుట్టింది చెస్? ఇండియాలో పుట్టింది చెస్. ఇవాళ 170, 180 దేశాల్లోకి పాకిపోయింది ఈ యొక్క చెస్. ఒకప్పుడు భారతదేశంలో ఫస్ట్ ఆట, మన ఇక్కడ మొదలైనటువంటి ఆట ఇవాళ ప్రపంచం అంతా పాకిపోయింది చెస్. సో ఈ యొక్క ఆట ఒక స్పోర్ట్గా మరియు ఒక కెరియర్ ఆపర్చునిటీగా 10 మందికి అవకాశం ఇవ్వాలి. దీని మీద ఒక పెద్ద స్పోర్ట్ ఈవెంట్ కూడా జరగాలి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అని రైటర్ భావిస్తున్నాడు. ఈ విధంగా అంటే ఒక ఆప్టిమిస్టిక్గా రైటర్ తన యొక్క వ్యూస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు, తన యొక్క వ్యూస్ బయట పెడుతున్నాడు రైటర్. సో ఇది క్లియర్. లాస్ట్ సెంటెన్స్ ఇస్ ఆల్సో ఫినిష్డ్. ఇట్లా అర్థం చేసుకోండి. సో మొత్తం ప్యాసేజ్ మొత్తం తీసుకుంటే మనకి ఎలా కనబడుతుంది? ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ ఆప్టిమిస్టిక్. ఎట్లా ఉంది అంటే ఒక పాజిటివ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇక్కడ ఉంది రైటర్, ఏనా? సో ఇది విషయం. సో ఈ విధంగా లాస్ట్ సెంటెన్స్లో సబ్జెక్ట్ గుర్తుపెట్టేసుకోండి. గుకేష్ వుడ్ మోటివేట్ అండ్ గుకేష్ విల్ యాడ్, సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఈస్ ఫినిష్డ్. ఓకేనా? సో హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. లైక్ దిస్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్. థ్యాంక్ యూ.